මම කතා කරා දෙවියන් වහන්සේ යෙරමියා පොතෙන් කතා කරලා කිව්වා නතර වෙන්න පාර ඉස්සරහා තියෙන පාරවල් වල යන්න එපා කියලා. நாங்கள் எரேமியா புத்தகத்துல பார்த்தோம், நீங்கள் நிற்க வேண்டும், நீங்கள் பழைய பாதையிலே செல்ல வேண்டாம், නතර වෙන්න. நீங்கள் நிற்க வேண்டும். නතර වෙලා ඉස්සරහට යන්න නැතුව පිටිපස්සේ තිබෙන මාවත් වලට හැරිලා යන්න. நீங்கள் நின்று முன்னுக்கு செல்லாதபடி ஆனா பின்னிலே இருக்கிற பாதைகளை நோக்கி நீங்கள் පුරාණ මාවත් වලින් බලලා ඒ මාවත් වල යන්න කී දෙනෙකුට මතකද? මතක නම් පොඩ්ඩ ඔළුව හොල්ලලා මට පෙන්නන්න මතකද? பூர்வ பாதைகளை பார்த்து அதிலே செல்லுங்கள் என்றது எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? ඔබට ඒකේ පරණ පින්තූරයක් තිබෙනවනේ. අපි කතා කරා ආබ්‍රහම් ගිහලා ඊසාක්ගේ ලිඳ හාරපු විදිය. நாங்கள் பார்த்தோம், யாக்கோபு போய் ඊසාක් ගිහලා ආබ්‍රහම්ගේ ලිඳ හාරපු විදිය. ஈசாக்கு போய் ஆபிரகாமுடைய මතකයි අත උස්සන්න රයිට්. கிணறை தோண்டினது. ඉතින් අපි ස්වාමින් වහන්සේ මට විශේෂයෙන්ම දැනෙන දෙයක් තමයි වර්තමාන සභාවට නැවත කැඳවනවා මුල් උල්පත් වලට, මුල් අත්තිවාරම් වලට, මුල් බලයට, මුල් ආලේපයට ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ උල්පතට අපි නැවත සම්බන්ධ වෙන්නට ඕනේ කියලා. மேலும் ஆண்டவர் சபையை அழைக்கிறார். ஆதி சபையிலே ஆதி இருந்த பழக்க வளங்களுக்கு மீண்டும் போய் அதை நாங்கள் செயல்படுத்த දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා දෙවියන් මනුෂ්‍යයන් උල්පත වන මාව අතහැරලා කටාරම් හදාගෙන කියලා. அங்கே ஊற்றுகளை விட்டுவிட்டு மனிதர்கள் தொட்டிகளை அவர்கள் අද தேடினார்கள். හුඟක් සභාවනුත් මේ ටැංකි වගේ පැලිච්ච වතුර නැති, ආත්මය නැති, ගින්නක් නැති, ගලා යාමක් නැති කර්කශක මේ ලිඳ වගේ තමයි අද වර්තමාන සභාවත්. அநேக சபைகள் தொட்டிகளை போல ஆனா அதுல வெடிப்பில் இருக்கிறது, ஆனா அதுல தண்ணீர் இல்லை, காய்ந்து வறண்டு போய் இருக்கிறது. දැන් මතක තියාගන්න සභාව කියනකොට ඔබ තමයි සභාව. சபை என்று சொல்கிற போது உங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்கள் தான் சபை. මේ බිල්ඩින් එක තිබිලා වැඩක් නැහැ ඔබ නැත්නම්. இந்த பில்டிங் இருந்து போதாது நீங்கள் இல்லாவிட்டால். මේ බිල්ඩින් එකේ ආලේපය තියෙන්නේ මේ ගොඩනැගිල්ල නෙමෙයි, ඔබ දරන ආලේපය මතයි. இந்த பில்டிங்ல அபிஷேகம் இருப்பது நீங்கள் அந்த அபிஷேகத்தை මේ இருந்தால் தான். බිල්ඩින් එකේ 아무තු ආලේපයක් නැහැ. இந்த பில்டிங்குள்ள வித்தியாசமான මේක அபிஷேகம் இல்லை. සමුදට ආවොත් දාඩිය දාන අන්ධකාර ගුහාවක් වගේ. நாங்கள் திங்கள் வந்தா வேர்த்து இருளா இருக்கு இந்த இடம். මේකේ පුටු දාන්න ගියාම AC දාන්න බෑ ජෙනරේටර් නිසා දාඩිය ගලන ගුහාවක්. சில நேரம் நாங்க போய் நாட்கால்கள் போகிற போது ஜெனரேட்டர் விட்டால் இந்த இடத்துல හැබැයි මේක ඉනිපත්තු වෙන්නේ කවද්ද දන්නවද? අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ප්‍රශංසා කරන්න පටන් எப்பொழுது அந்த அக்கினி வரும், நாங்கள் எல்லாம் இணைந்து ගන්නවා. ஆராதிக்கிற ඉතින් போது. ඔබ තමයි සභාව. நீங்கள் தான் சபை. අපි එකතු වෙන තැන තමයි සභාව. நாங்கள் சேருகிற இடம் தான் சபை. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ආරාධනා කරන සභාව, ඒ කියන්නේ ඔබ මම තනි තනියෙන් සහ එක සභාවක් ඇටියට උල්පත වෙතට හැරීලා යන්නට අවශ්‍යයි. உங்களை என்னை ஆண்டவர் அழைக்கிறார். நாங்கள் தனித்தனியாக சபையாக இந்த ஊற்றுகளை தேடி நாங்கள் போக வேண்டும். මම කිව්වා 2026 නෙමෙයි 3026 හිටියත් 2000කට අවුරුදු 2000කට කලින් පැමිණි ශුද්ධාමයන් වහන්සේ ස්ථාපිත කරපු සභාවට ආය අප්ඩේට් වෙන්න, අප්ග්‍රේඩ් කරන්න, බග් ෆික්ස් මොකුත් නැහැ වර්තමානයේ. நாங்கள் 2026 2036 இருந்தாலும் ஆதியிலே இருந்த பரிசுத்தாவின் ஆரம்பித்த சபைக்கு ஒப்பாக நிகழ்படுத்த அதை இன்னும் கட்டியெழுப்ப எதுவுமே இல்லை. මේ ෆෝන් එක 2000 කීයද ආවේ මට මතක නැහැ. 24 ආව එකක් මම. இது 23 ආපු එක. 2023ல வந்த போன் இது. අද ගිහිල්ලා බැලුවත් මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ඒක හදාගන්න, මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න, අප්ඩේට් කරන්න කියලා එක එක වෙනවා. இன்னைக்கு போனாலும் ஏதாவது பிரச்சனை அப்டேட் டவுன்லோட் பண்ண அது கஷ்டமா இருக்குது. හැබැයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අවුරුදු 2000කට කලින් ශුද්ධාත්මයන් කරන කොටගෙන හදපු සභාවේ 2026 නෙමෙයි 5000ට ගියත් ආය අප්ඩේට් වෙන්න දෙයක් නැහැ. බලය ඒ විදිහටම තිබෙනවා. ஆனா 2000 வருடத்துக்கு முன்பதாக ஆரம்பித்த அதே சபையில 2050க்கு போனாலும் 50000க்கு போனாலும் அதுல மாற்றம் எதுவுமே இல்லை. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ යෙරමියා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මට මතක විදිහට කතා කරලා කිව්වා නතර වෙලා හැරෙන්න පුරාණ මාවත් වලට කියලා. எரேமியா 6ஆம் அதிகாரத்திலே அங்க நாங்கள் பார்த்தோம், நின்று ஆதியிலே இருந்த பூர்வ பாதைகளிலே யோசித்து பாருங்கள். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා පුරාණ මාවත් වලින් ඉගෙන ගන්න කියලා කිව්වා. பூர்வ பாதைகளிலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ඒක තියෙන යෙරමියා 6:16 තමයි ඒක තිබෙන්නේ. எரேமியா 6:14 அது හැබැයි අද අපි ඒක නෙමෙයි බලන්නේ. දැන් අපි හැරිලා බලන්න යනවා. අපි නතර වෙලා හැරිලා බලන්න යනවාද? நாங்கள் நின்று திரும்பி பார்க்க போகிறோம். ළඟ එක්කනට හැරිලා කියන අපි නැවත හැරිලා බලන්න යනවා. மீண்டும் சொல்லுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்து நாங்கள் திரும்பி பார்க்க போகிறோம். මොනවද හැරිලා බලන්න යන්නේ? எதை திரும்பி பார்க்க போகிறோம்? මුල් සභාව තිබුණු විදිය. ஆதி சபை இருந்த வண்ணம், මුල් සභාවේ ලක්ෂණය, ஆதி சபையில இருந்த குணாதிசயங்கள், යේසුස් වහන්සේ ස්ථාපිත කරපු සභාව කොයි වගේද? இயேசு கிறிஸ்து ஆரம்பித்த சபை எப்படி இருந்தது? ඒ සභාවේ අර්ථය මොකද්ද? அந்த சபையின் அர்த்தம் ඒ என்ன? සභාවේ ෆන්ක්ෂන් එක, ක්‍රියාවලිය මොකද්ද? அந்த சபை எப்படி செயல்பட்டது? අද අපි ඒ සභාවම හැටියට පවතිනවද නැත්නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලාද? இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த சபை போலவே இருக்கிறோமா, இல்லாவிட்டால் மாறிவிட்டோமா? කී දෙනෙක් ක්ලාස් එකේ අපි සභාවක් හැටියට පුරාණ මාවත් වලට හැරිලා ඒ උල්පත් වලට සම්බන්ධ වෙන කී දෙනෙක් ක්ලාස් වෙනවද? இத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க அந்த ஆதி
சபைக்கு திரும்பி நாங்கள் அதில் கற்றுக்கொள்ள අපි හැමෝම නැවත ස්තේපන්ලා නැගිටින්න ඕනේ, නැවත පාවුල්ලා නැගිටින්න ඕනේ, නැවත තිමොතිලා නැගිටින්න ඕනේ, නැවත පේත්‍රුස්ලා නැගිටින්න ඕනේ. ආමේන්. மீண்டும் ஸ்தேவான் பவுல் திமோத்தி அவர்கள் எழும்ப வேண்டும். ஆமென். හැබැයි ඒ උල්පත පෑදෙන්නේ මුල් ලිං වලට අපි ගියාමයි, මුල් අත්තිවාරම් වලට ගියාම. அந்த ஊற்றுகள் எப்பொழுது வரும்னா அந்த ஆதி அத்திவாரங்களுக்குள்ளே நாங்கள் போனால் மாத்திரமே. යේසුස් වහන්සේ සේවය පටන් ගත්ත දවසේ නම් එකම එක පණිවිඩයක් දිගටම කතා කරා. ඒ පණිවිඩය තමයි ස්වර්ග රාජ්‍යයි දේව රාජ්‍යයි. இயேசு கிறிஸ்து ஊழியத்தை ஆரம்பித்த நாட்கள்ல இருந்து தொடர்ந்து பேசின ஒரு காரியம் தேவராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம். දේශනා කරපු හැම තැනම ස්වර්ග රාජ්‍යයි දේව රාජ්‍යයි, ස්වර්ග රාජ්‍ය දේව රාජ්‍ය. அவர் பிரசங்கித்த எல்லா இடங்களிலும் தேவராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம். උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය රාජ්‍යයක් සම්බන්ධව. It was about a kingdom. அவருடைய செய்தி அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்தான ஒரு செய்தி. යම්කිසි රජයක් සම්බන්ධව තමයි. රජයක් කියන්නේ මේ පොළවේ රජයක් නෙමෙයි, ස්වර්ගීක රාජ්‍යයක් ගැන යේසුස් වහන්සේ යන තැන දේශනා කරා. ஆனா அந்த பூமிக்குரிய ஒரு பரலோகத்துக்குரிய ஒரு ராஜ்யத்தை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து போகிற இடங்களில் பேசினார். පළවෙනියටම උන්වහන්සේ දේශනා කළේ පසුතැවිලි වෙන්න මක් නිසාද ස්වර්ග රාජ්‍ය ළඟව තිබේ. இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது பிரசங்கித்த காரியம் மனம் திரும்புங்கள், தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாக අන්තර இருக்கிறது. දේශනාවේ උන්වහන්සේ කිව්වා සිතින් දිලින්දෝ ආශිර්වාද ලද්දෝ යමක් නිසාද ස්වර්ග රාජ්‍ය උන්ගේ. அவர் மலை பிரசங்கத்தில் சொன்னார், தாழ்மை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். යාඥා කරන්න උගන්වනකොට යේසුස් වහන්සේ කියලා දුන්නා, ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණන් ඔබගේ නාමයට ගෞරව වේවා, ඔබගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා, ඔබගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයෙන් පොළවේ රාජ්‍ය ගැන උන්වහන්සේ යාඥාවෙදිත් කියලා දුන්නා. ஜெபத்தை குறித்து கற்றுக் கொடுக்கிற பொழுது அவர் சொன்னார், பரலோகத்தில் எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் உம்முடைய பரிசுத்தப்படுவது, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. මිනිස්සු කනස්සලු වීගෙන ඉන්නකොට ஒரு சிலர் வந்து கவலைப்படுகிற හෙට பொழுது කන්නේ මොනවද, හෙට අඳින්නේ මොනවද, හෙටම කොහොමද ජීවත් වෙන්න යන කියලා ඔළුව බර වෙලා ඉන්නකොට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා, நாளைக்கு என்னத்தை உடுப்போம் உண்ணுவோம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது, හෙට බඳින්නේ කාවද, කවද්ද, කොහොමද වෙන්න යන්නේ, එයාද මෙයාද, බබා කෙටු එක්කන, ඒ ඔක්කොම හෙට ගැන වද වෙනකොට ඉන්වහන්සේ කිව්වා, நாளை குறித்து கவலைப்பட்டு யாரை திருமணம் பிடிப்போம் அவரா இவரா என்று யோசிக்கிற பொழுது යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පළමු කොට රාජ්‍යයි ධර්මිෂ්ඨකමයි සොයන්න. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுங்க. ආමේන්. ஆமென். එවිට මේ සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. උන්වහන්සේ රජතුමා වුණොත් උන්වහන්සේ සියල්ල කරයි. அப்பொழுது தேவையானதெல்லாம் அவர் கொடுப்பார் என்று அவர் දැන් சொன்னார். මතක තියාගන්න, රාජ්‍ය ගැන ගෝලයන් ඉගෙනගෙන අවුරුදු ගණනාවක් දෙකක් තුනක් දෙකමාරක් තුනක් එනවා. அவர்கள் ராஜ்யத்தை குறித்து சீசர்கள் கற்றுக்கொண்டு 2 வருடம் 2.5 வருடம் 3 வருடங்கள் கற்றுக்கொண்டு வந்தார்கள். මං හිතන්නේ අවුරුදු 3ක් වගේ වෙනකන් ගෝලයෝ දේව රාජ්‍ය ගැන ස්වර්ග රාජ්‍ය ගැන ඉගෙන ගත්තා. 3 வருடங்கள் போல சீசர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து කතා கற்றுக்கொண்டார்கள். කරපු උපමාවන් වල මං හිතන්නේ 90%ක්ම උපමා කතා කරේ ස්වර්ග රාජ්‍ය ගැනයි. அவர் 190% பேசின உவமைகளை பேசினது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து. දැන් තේරෙන අය පොඩ්ඩක් ඔළුව ඔහලලා කියන මට තේරෙනවා කියලා. புரிந்தவர்கள் தலையை அசைத்து சொல்லுங்க, புரிகிறது. දැන් එකම සංකල්පයක් කතා කරගෙන ඇවිල්ලා එක පාටම යේසුස් වහන්සේ අලුත් දෙයක් பிரகாශ කරනවා. இதே ஒரே காரியத்தை பேசி பேசி வந்து இயேசு கிறிஸ்து ஒரு புதிய காரியத்தை பேச ஆரம்பிக்கிறார். ඒක කතා කරන්නේ මතෙව් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரத்திலே அதை பேசுகிறார். මතෙව් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16ஆம் அதிகாரத்திலே மத்தேயு යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ව එක් කරගෙන යනවා. 13 වෙනි පදයේ තියෙනවා පිලිප්පි කායිසාරය කියන තැනට එක්කන් යනවා. இயேசு கிறிஸ்து பிலிப்பி செசரியாவில் என்கிற இடத்துக்கு கூட்டி கொண்டு போனார். පිලිපි සෙසරියා රයිට් ඕහම එක එක විදිහට පරිවර්තන කියනවා. යම්කිසි තැනකට යේසුස් වහන්සේ මෙයා ගෝලයන්ව එක් කරගෙන යනවා. ஒரு இடத்துக்கு சீசர்களை இயேசு கிறிஸ்து கூட்டி கொண்டு ඊට போகிறார். පස්සේ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා, මිනිස්සු මම කවුරු කියලාද කියන්නේ? බයිබලයේ කියවන්න පුළුවන් වෙලාව යන නිසා මම කතාව කියන්නම්. வேதத்தை வாசிக்கலாம், ஆனா நேரம் போகிறபடினால நான் கதையை මට சொல்லுகிறேன். වෙලාව ඕනේ ටිකක්. எனக்கு நேரம் அதிகமா ඉතින් தேவை. යේසුස් වහන්සේ අහනවා, මිනිස්සු මම කවුරු කියලාද කියන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், ஜனங்கள் என்ன யார் என்று சொல்லுகிறார்கள். ගෝලයෝ කියනවා, සමහර අය කියනවා ඔයා අනාගත වස්තු කෙනෙක්, සමහර අය කියනවා ඔයා එලියා කියලා, සමහර අය කියනවා දිවැසිවරයෙක් කියලා, සමහර අය කියනවා යෝහන් බෞතිස්ත කියලා. එක දේවල් කියන්න පටන් ගත්තා යේසුස් වහන්සේ කවුද කියලා. சீசர்கள் சொல்கிறார்கள், ஜனங்கள் உம்மை தீர்க்கதரிசி என்று சொல்கிறார்கள், நீங்கள் எலியா என்று சொல்கிறார்கள், யோவான் ஸ்நானகர் என்று சொல்கிறார்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். සමහර කටි ගුරුවරයෙක් කියලා කිව්වා. ஆசிரியர் என்று சொன்னார்கள். දැන් මිනිස්සු එක එක විදිහට යේසුස් වහන්සේ වඳුනගත්තා. ஒவ்வொருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவை வித்தியாசமாக புரிந்து கொண்டார்கள். ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ හරි දැන් මේ අනිත් අයනේ මං ගැන එහෙම කියන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார், மற்றவர்கள் தானே என்னை பத்தி இப்படி சொல்லுகிறார்கள். ගෝලයන්ගෙන් ඇහුවා, නුඹලා මම කවුරු කියලාද හිතන්නේ කියලා. சீசர்களிடத்துல கேட்டா, நீங்கள் என்ன யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள். ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉඳලා පේත්‍රුස් කියනවා, ඔබ වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා, දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා
පුත්‍රයා කියලා කියනවා. அவ பேதுரு சொல்கிறான் நீங்கள் தேவனுடைய குமாரர். ඒක බලමු. ඒක වැදගත් නිසා මතෙව් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ அங்கே மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரத்திலே 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පෙරලා ගමු 16 වෙනි පදය. 16வது வசனம். සීමොන් පේතෘස් උත්තර දීලා කියනවා ඔබ கிறிஸ்துஸ் වහන්සේය. சீமோன் பேதுரு பிரதி உத்தரமாக நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாய் இருக்கிறீர். கிறிஸ்து என்றார். குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றார். கிறிஸ்துஸ் වහන්සේ කියන්නේ මෙසියස් වහන්සේ. கிறிஸ்து என்பது மேசியா என்ற அர்த்தம். යුදෙවරු අවුරුදු ගණනාවක් බලාගෙන හිටපු එනවා කියලා කියපු තැනන් වහන්සේ කියලා පේතෘස් කියනවා ඔයා තමයි මෙසියස්. அங்கே யூதர்கள் பல வருடமாய் பார்த்திருந்த மெசியா நீர் என்று சொல்லுகிறார். ඊට පස්සේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයානෝ කියලා කිව්වා. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய புத்திரர் குமாரன் என்று දැන් சொல்லப்படுகிறார். මේක කියන්නේ පේතෘස්. இதை பேதுரு சொல்லுகிறார். ඊට පස්සේ දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார். සීමෝන් නැත්තම් එයාගේ ඇත්ත පේතෘස් කියන අපි එතනට එනවා. පේතෘස් කියන්න කලින් එයාගේ නම සීමෝන්. பேதுரு என்று சொல்ல முன்பதாக அவருடைய பெயர் சீமோன். නුඹ ආශිර්වාද ලද්දෙක්ය මක්නිසාද ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ මිස මාංශය හා රුධිරය මේක නුඹට එළිදරව් නොකළේ කියලා කියනවා. நீ பாக்கியவான், மாம்சமோ ரத்தமோ இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். සීමෝන් ඔයාගේ ඔළුවෙන් නෙමෙයි මේක කිව්වේ. சீமோன் உன்னுடைய தலையில இருந்தால நீ சொன்னது. ඔයාගේ බුද්ධියෙන් නම් මෙහෙම එකක් කියන්න වෙන්න බෑ. உன்னுடைய அறிவிலே இருந்து இது உனக்கு சொல்ல முடியாது. දෙවියන් වහන්සේම තමයි මේක එළිදරව් කරලා තියෙන්නේ. தேவனே தான் உனக்கு இதை வெளிப்படுத்தினார். ආමේන්. ஆமென். අදත් අපිට දෙවියන් වහන්සේ තුල එළිදරව්වක් තියෙන්න ඕනේ අපි නමස්කාර කරන கிறிஸ்துஸ் වහන්සේ ගැන. இன்றைக்கு தேவனுக்குள்ள எங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு தேவை. நாங்கள் ஆராதிக்கிற இயேசு ඊට கிறிஸ்துவை පස්සේ குறித்து. යේසුස් වහන්සේ කියනවා அதுக்கு பின்பதாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். මම නුඹට පේතෘස්ය යන නාමය තබන තවද මේ පර්වතය පිට මාගේ සභාව ගොඩනගන්නේ මේ පාතාලයේ දොරටු ඒක පරාජය නොකරන්නේ කියලා කිව්වා. மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளுவதில்லை. මම නැවත කියන්නම්. மீண்டும் சொல்லுகிறேன். මොහුගේ නම සීමෝන්. ඒ වෙනතෙක් නම සීමෝන්. இதுவரை அவருடைய பெயர் சீமோன். මෙතනදී යේසුස් වහන්සේ එළිදරව් ඔහු කිව්වට පස්සේ කියනවා இந்த இடத்துல அவர் வெளிப்பாடை சொன்ன பின்பதாக அவர் නුඹ சொல்லுகிறார், පේතෘස්ය. நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், තවද මේ පර්වතය පිට මාගේ සභාව ගොඩනගන්නේ. இந்த பர்வதத்தின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், පාතාලයේ දොරටු ඒක පරාජය නොකරන්නේ කියලා කියනවා. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளுவதில்லை. මෙතනදි තමයි යේසුස් වහන්සේ පළවෙනි වතාවට සභාව ස්ථාපනය කරන්න යන බවට ප්‍රකාශ කරන තැන. முதலாவது தடவை இந்த இடத்துல தான் அவர் சபையை ஆரம்பிக்க போக பின்பதாக හැමෝම සභාව කියලා කියන්නේ. எல்லோரும் சபை என்று හැමෝම சொல்லுங்க, සභාව කියලා කියන්නේ. எல்லோரும் சபை என்று சொல்லுங்க, හැමෝම සභාව කියලා කියන්නේ. எல்லோரும் சபை என்று சொல்லுங்க. දැන් ඊට කලින් මම ඔබට මේක උගන්වන්න මේ දේ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. இந்த காரியத்தை உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு காண்பித்து ගෝලයන්ට මේ වචනය ඇහෙනකොට එයාලා දැනගෙන හිටියා මොකද්ද මේ යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කියලා. சீசர்களுக்கு இந்த வார்த்தை கேட்கிற போது அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் எதை பத்தி அவர் பேசுகிறார். හැමෝම කියන්නේ සභාව. எல்லோரும் சொல்லுங்க சபை. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ දා පාවිච්චි කරපු වචනය එක්ලීසියා. ஆனா அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து பாவித்த வார்த்தை எக்லீசியா. මම දන්නවා මේ වචනේ ඔබ හොඳටම අහලා තියෙනවා. எனக்கு தெரியும் இந்த வார்த்தை நீங்கள் அதிகமாக කමන්න ඒත් கேட்டிருக்கிறீர்கள். අහගන්න. ஆனாலும் கேட்டுக்கொள்ளுங்க. දැන් ගෝලයන්ට මම මේ පර්වතය පිට මාගේ එක්ලීසියා එක හදනවා කියනකොට சீசர்களுக்கு இந்த பர்வதத்தின் மேல் என்னுடைய எக்லீசியாவை கட்டியெழுப்பு என்று சொல்லுகிற பொழுது ගෝලයෝ දැනගෙන හිටියා මොකද්ද එක්ලීසියා එකක් කියන්නේ කියලා. சீசர்கள் அறிந்திருக்கார்கள் எக்லீசியா என்பது என்ன. දැන් එක්ලීසියා කියන වචනේ යේසුස් වහන්සේ කියනකොට ගෝලයන්ට එක අලුත් වචනයක් නෙමෙයි. எக்லீசியா என்று சொல்கிற போது சீசர்களுக்கு இது புதிய வார்த்தை அல்ல. රයිට් එක්ලීසියා කියන වචනේ කියනකොට ගෝලයෝ දැනගත්ත මොකද්ද මේ අදහස කියලා. எக்லீசியா என்று சொல்கிற போது சீசர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் இது என்ன அர்த்தம். හැබැයි වර්තමානයේ අද වෙනකොට එක්ලීසියා කියන වචනේ අපි එක එකනාගේ අතෙන් අතට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මීනින් එක චුට්ටක් අඩු වැඩි වෙලා තිබෙනවා. இன்றைக்கு எக்லீசியா சொல்கிற போது ஒவ்வொருடைய கரங்களுக்கு அது மாறி மாறி வந்து அதோட அர்த்தம் கொஞ்சம் குறைந்து போயிருக்கு. ඒක හරියට මේ වගේ. சரியாக இது போல ඔබට මම කිව්වොත් සභාව කියලා. இன்றைக்கு நான் சபை என்று சொன்னா, නැත්නම් මම ඔබට කිව්වොත් නගර සභාව කියලා. இன்றைக்கு நகர சபை என்று சொன்னா, නගර සභාව කියපු ගමන් ඔබට මතක් වෙන්නේ කුණු ලොරියක්. இன்னைக்கு நகர சபை என்று சொன்ன பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஊத்த லொரி தான் ஞாபகம் කුණු வரும். ලොරිය මතක් වෙච්ච අය පොඩ්ඩක් ඔළුව හොල්ලලා කියන්න. ஊத்த லொரி உங்க ஞாபகத்துக்கு නගර வந்து සභාව කියපු ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ අර කාට් එක ඇදගෙන තල්ලු කරගෙන ගිහලා පාර සුද්ධ කරන එක. நகர சபைன்னு சொல்ற பொழுது அந்த கரத்தை தள்ளி கொண்டு போவாங்க ஊத்தையோட, அவர்களை தான் අද ஞாபகப்படுத்தும். ඒක නැත්තම් කවුරු හරි මොනවා හරි කුණු සුද්ධ කරනවා දැක්කම නගර සභාවෙන්ද කියලා අහනවා අපි. சில நேரம் ஊத்தை எதுவும் துப்புரை பண்ணா நாங்கள் கேட்போம் நகர சபையில இருந்தா. ඊට පස්සේ කුණු ලොරිය ආවම නගර සභාවෙන් ඇවිල්ලා කියලා කියනවා. நாங்கள் அந்த ஊத்த லொரி வந்தா நகர சபையில இருந்து හැබැයි வந்து නගර සභාව කියන්නේ කුණු
කුණු සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ක්‍රමයක් විතරක් නෙමෙයි. நகர சபைன்னு சொல்ற போது இந்த ஊத்தைகளை மாத்திரம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் அல்ல. කුණු එකතු කරන එක කොටසක්. அது ஊத்தைகளை சேர்க்கிற ஒரு பகுதியா හැබැයි இருக்கு. නගර සභාවෙන් ඊට වඩා ලොකු කර්තව්‍යයක් සිදු වෙනවා. ஆனா நகர சபையில இதை விட பெரிதான ஒரு காரியம் ඊට වඩා நடைபெறுகிறது. ලොකු පරිපාලනයක් සිදු වෙනවා. ஒரு பெரிதான ஒரு காரியங்கள் ஆளுகை செய்யப்படுகிறது. කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද නම් මට කියන්න. පුරින්දල් கொஞ்சம் මට தலையை දැනගන්න ඕන ඔයාලට තේරෙනවද නැද්ද කියලා. எனக்கு புரியணும் உங்களுக்கு තේරෙනවනම් புரியுதா ඔළුව இல்லையா? හොල්ලලා කියන්න. yes මට තේරෙනවා. නියමයි. புரியுதா? சொல்லுங்க. දැන් ඒ වගේ තමයි එක්ලීසියා කියන වචනේ හද වෙනකොට අපි ඒකේ තේරුමෙන් පොඩ්ඩක් බැහැරව ගිහිල්ලා. இன்றைக்கு எக்லீசியா என்று சொல்றபோது அந்த அர்த்தத்துல இருந்து கொஞ்சம் நாங்கள் தூரே මම போயிருக்கிறோம். කියන මේ වචනය මේ එක්ලීසියා කියන එක යේසුස් වහන්සේ හදපු එකක් නෙමෙයි. මේක රෝම වරුන්ගේ ක්‍රමයක්. எக்லீசியா என்று சொல்கிற பொழுது இது ரோமர்களுடைய ஒரு முறையா இருந்தது. මේ මම පෙන්වන්න යනවා තව චුට්ටකින් මේ ඇතැන්සි තිබුණු එක්ලීසියා එක ගැන පෙන්වන්න යනවා. அத்தன்ஸ்ல இருந்த எக்லீசியாவை குறித்து நான் காமித்து கொடுக்க ඒ போகிறேன். එක්ලීසියා එක පැවතුනේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 594 ඉඳන්. அந்த எக்லீசியா இருந்தது கிறிஸ்துவுக்கு முன் 594. 594. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ එන්න අවුරුදු 500කට කලින් ඉඳන් එක්ලීසියා කියන එක තිබුණා. இயேசு கிறிஸ்து வர 500 வருடத்துக்கு முன்பதாக இருந்த எக்லீசியா என்பதா இருந்தது. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මේක පරණ එකක්. இது ஒரு பழைய ஒரு காரியம். යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම මගේ එක්ලීසියා එක හදනවා. அவர் சொல்கிறார் நான் என்னுடைய எக்லீசியாவை கட்டியிருக்கிறேன். එයාලගේ එක්ලීසියා එක හදනවා මම මගේ එක්ලීසියා එක හදනවා. அவர் அவருடைய எக்லீசியாவை கட்டினார்கள் நான் என்னுடைய எக்லீசியாவை දැන් கட்டுவேன். එක්ලීසියා එකක පින්තූරයක් මම පෙන්වන්න මේ වගේ එකක් තමයි එක්ලීසියා එකක් කියලා කියන්නේ. எக்லீசியாவோட ஒரு படத்தை காமிக்கிறேன். இதுதான் දැන් எக்லீசியா. මේක ඇතැන්ස් වල නැත්තම් රෝම හැම ප්‍රධාන නගරයකම රැස් වෙච්ච ශාලාවක්. இது ரோமர்களுடைய எல்லா முக்கியமான நகரங்கள்ல அவர்கள் சேர்ந்த ஒரு இடமா இருக்கு. තෝරාගත්ත කට්ටිය පුරුෂයන් රැස් වෙච්ච තැනක්. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட புருஷர்கள் சேர்ந்த இடம். නායකයන් රැස් වෙච්ච තැනක්. தலைவர்கள் வந்த இடம். මෙතන රැස් වෙලා මොනවද දන්නවද? කාර්යයන් කිහිපයක් කරා. அவர்கள் இந்த இடத்திலே வந்து ஒரு சில காரியங்களை செய்தார்கள். අධිරාජ්‍යවාදියෙක් හිටියා. ஒரு அதிராஜ்யவாதி අපි இருந்தார். දන්නවා සීසර්ලා ඔක්කොමලා මෙන්නේ රෝම අධිරාජ්‍යවාදය. சீசர் அந்த அதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும். ඒ අධිරාජ්‍යවාදයා දෙනවා අන මෙන්න මේක කරන්න ඕනේ මේක කරන්න ඕනේ මේක කරන්න ඕනේ මේක පටන් ගන්න ඕනේ මේක නවත්තන්න ඕනේ කියලා එක එක අන දෙනවා ඉහළ ඉඳන් රජතුමා. அவர் மேலே இருக்கிற ராஜா வந்து இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அவர் கட்டளை கொடுப்பார். ඊට පස්සේ හැම නගරයකම තියෙන එක්ලීසියා එක රැස් වෙනවා. அந்த எல்லா நகரங்கள்ல இருக்கிற எக்லீசியா அவர்கள் சேருவார்கள். රැස් වෙලා රජතුමා කරන්න කියපු දේ හැමෝම ඩිස්කස් කරනවා. කොහොමද අපි කරන්නේ මොකක්ද අපි කරන්නේ ඡන්ද දෙනවා මේ රැස් වුණාම යුද ප්‍රකාශ කරනවා ප්ලෑන් කරනවා එක තීරණ ගන්න ලොකු තීරණ ගන්න මේ වගේ රැස්වීමක් තමයි එක්ලීසියා එක කියලා. அந்த ராஜா சொன்னதை எப்படி செய்வோம் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்யலாம் வாக்குகள் கொடுப்பார்கள் அப்படி எப்படி யுத்தத்துக்கு போகலாம் இதை குறித்து கலந்து ஆலோசிக்கிற ஒரு இடம். දැන් රජතුමා විසින් ඔහුගේ රාජ්‍යය විවිධ පළාත්වල පාලනය ගෙනියන්න පිණිස තමයි එක්ලීසියා එක රැස් වුණේ. ராஜாவுடைய ஆளுகையை கொண்டு போகும்படியாக அது கூடப்பட்ட ஒரு இடம் தான் எக்லீசியா. කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு අපේ விளங்குகிறது? හැම පළාතකම පළාත් සභාවක් තියෙනවා වගේ හැම නගරයකම එක්ලීසියා එකක් තිබුණා. எல்லா பிரதேசங்கள்ல பிராதேசிய சபை இருப்பது போல அந்த இடங்கள்ல எக்லீசியா இருந்தது. දැන් මේ තැන්වලට මෙයාලා එකතු වුණාම இந்த இடத்துல அவர்கள் சேர்ந்த உடனே එකතු වෙලා නගරය ආණ්ඩු කරන්න නගරේ මොනවද අපි කරන්න කියලා තීරණ ගන්නවා. அந்த நகரத்தை ஆளுகை செய்ய எப்படிப்பட்ட தீர்மானங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பார்ப்பார்கள். රජතුමා දීපු අන කොහොමද අපි කරන්න කියලා එකතු වෙලා ඩිස්කස් කරලා ඒවා කරනවා නගරේ. ராஜா சொன்ன கட்டளை எப்படி நாங்கள் செய்வது என்பதை கலந்து ஆலோசிப்பார்கள். යුද්ධයක් කරන්න තියෙනවා මේ වගේ තැනක එකතු වෙලා තමයි හැමෝගම එකක වීමකින් යුද්ධ ප්‍රකාශ කරන ලියුමක් එවලා අපි තීරණයක් ගන්නවා යුද්ධයට යනවා කියලා යුද්ධ ප්‍රකාශ කරනවා එකතු වෙලා. இந்த மாதிரி இடங்கள்ல சேர்ந்து நாங்கள் யுத்தத்துக்கு போகிறோம் என்பதாக கட்டளை கொடுப்பார்கள். දැන් ගෝලයන්ට යේසුස් වහන්සේ කියනකොට මම මේ පර්වතය මත මගේ එක්ලීසියා එක ගොඩනගනවා කියනකොට சீசர்களை நோக்கி நான் இந்த பர்வதத்தின் மேலே என்னுடைய எக்லீசியாவை கட்டியெழுப்பு என்று சொல்லும்போது ගෝලයෝ දැනගෙන හිටියා මේක තමයි ෆන්ක්ෂන් එක. சீசர்கள் அறிந்திருக்கார்கள் இதுதான் செயல்படுகிற ඒ முறை. යේසුස් වහන්සේ දන්න දවසේ ඉඳන් කතා කරේ රාජ්‍යයක් ගැන. இயேசு கிறிஸ்து அவர் தெரிந்த நாள் இருந்து பேசின ஒரு ராஜ்யம் இருந்தது. කියනකොට මේක තේරෙනවද? நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு දැන් මේ விளங்குகிறது? ස්වර්ග රාජ්‍ය அந்த பரலோக ராஜ்யம் අද වර්තමානයේ දේව රාජ්‍ය இன்றைக்கு தேவனுடைய දෙවියන් ராஜ்யம். වහන්සේ ස්වර්ගයේ ඉන්නවා. தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். හැබැයි මෙතන අපි රැස් වෙලා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය උන්වහන්සේගේ ආණ්ඩුව අපි අප සභාව තුලින් ප්‍රකාශ කරන්නට අවශ්‍යයි. இந்த இடத்துல நாங்கள் சேர்ந்து செய்வது அவருடைய ஆளுகை இந்த
இடத்துல இருந்து கலந்து ஆலோசனை ඉතින් செயல்படுத்துவது. ගෝලයන්ට තේරුණා එක්ලීසියා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. சீசர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் எக்லீசியா என்பது என்ன. ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ උත්ථාන වුණාට පස්සේ ஆகையால் தான் இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்ததுக்கு பின்பதாக ගියාට පස්සේ ඔවුන් අර රැස් වෙලා හිටපු උඩුමහල් මැදුරේ ඡන්දේ දාලා 12 වෙනියම තෝරගන්නවා. ஆகையால் தான் அவர்கள் 12வது சீசரை அவர்கள் சீட்டு போட்டு தெரிந்து கொண்டார்கள். පොඩ්ඩක් දැනගෙන හිටියා ෆන්ක්ෂන් එක. அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் මොකද எப்படி මේ இது වගේ செய்வது. තැන්වල පොඩ්ඩක් තීරණ ගද්දි ඡන්ද එහෙම ගත්තා. இந்த இடத்துல அவர்கள் வாக்கு கொடுத்தார்கள், இந்த இடத்துல ஒரு தீர்மானங்கள் எடுக்கிற போது ඉතින් මේ ෆන්ක්ෂන් එක හොඳටම දැනගෙන හිටියා ගෝලයන් එක්ලීසියා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. சீசர்கள் எக்லீசியா என்பதை குறித்து நல்லா அறிந்திருந்தார்கள். දැන් තේරුණා නම් ඔළුව පෙන්න ඔළුව හොල්ල පෙන්න. புரிந்தார் கொஞ்சம் ஆமென். தலையாசைங்க. දැන් අපි යනවා යේසුස් වහන්සේ ගියපු තැනට. இயேசு கிறிஸ்து போன இடத்துக்கு நாங்கள் போக போகிறோம். කොතනදද මේක කිව්වේ? இயேசு கிறிஸ்து எந்த இடத்துல මේ சொன்னார்? පිලිප්පි කායිසර් කියන තැනට යනවා. பிலிப்பி காய்சார் என்கிற இடத்துக்கு போனார். මේ තැන ඇවිල්ලා අපි පින්තූරය පෙන්වන්න යනවා ගොඩනැගිලි තිබෙන ස්ථානයක්. இந்த கட்டிடம் இருக்கிற ஒரு இடம். මේ තැන යුදෙව්වන් පිළිකුල් කරපු තැනක්. யூதர்கள் அருவருக்கப்பட்ட ஒரு இடம். God forbid නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ තහනම් කරපු භූමියක් වගේ තිබුණා. தேவன் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு இடம் போல. මේ හොඳට අහගන්න ඉගෙන ගන්න මේක ඉතාමත්ම ලස්සන දෙයක්. இது அழகான ஒரு காரியம் கேட்டுக்கொள்ளுங்க. මෙතන යක්ෂයාගේ භූමියක්. இது பிசாசுனுடைய ஒரு பூமி. මෙතන යුදෙව්වා හිතුවා මෙතනට ගියොත් ඔවුන් අපිරිසිදු වෙනවා. මේක පිළිකුල් තැනක්. අර සමහර තැන් තියෙනවනේ අපි කිතුණුවන් හැටියට යන්න අකමැති තැන්. අන්න ඒ වගේ තැනක්. நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களும் நாங்கள் போக விருப்பமில்லாத தடை செய்யப்பட்ட ஒரு இடத்தை අපි போல. සමහර තැන් කියනවනේ ගිහිලා පස්පා ගන්න හොඳ නැහැ යන්නවත් හොඳ නැහැ. අන්න ඊට වඩා භයානක තැනක්. நான் கிறிஸ்தவர்கள் போய் கால்களை கூட வைக்க மாட்டோமே, அதை விட பயங்கரமான ஒரு இடம். සාමාන්‍යයෙන් යුදෙව්වෝ මෙතනට යන්නේ නැහැ. சாதாரணமாக யூதர்கள் இங்கே போக மாட்டார்கள். හැබැයි ඔබ ප්‍රවේශමෙන් බැලුවොත් මෙතන ඔබට ගෝලියෝ සෙට් එක පේනවා. இந்த இடத்துல கவனமாய் பார்த்தா சீசர்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறார்கள். යේසුස් වහන්සේ මේ තැනට එක් කරගෙන යනවා. இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் இந்த இடத்துக்கு கூட்டி கொண்டு போகிறார்கள். ගෝලියෝ පුදුම වෙන්නේදී අනේ යේසුස් වහන්සේ අපිව මේ වගේ තැනකට එක්කන් ආවා. சீசர்கள் புதுமை பெற்றிருப்பார்கள். இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துக்கு கூட்டி ඇයි கொண்டு போகிறார்கள். දන්නවද මෙතන තිබුණා පෑන් කියන දෙවියාගේ දේවාලය. இந்த இடத்துல பேன் என்கிற அந்த தேவனுடைய ஆலயம் இருந்தது. පෑන් කියන දෙවියාගේ දේවාලය තිබුණා. ඒ දෙවියා ඇවිල්ලා එළු දෙවි කෙනෙක්. இந்த இடத்துல இருந்த அந்த தேவன் வந்து ஒரு ஆட்டுக்கடவுள். එළු දෙවියෙක්. ஆட்டுக்கடவுள். ඒ එළු දෙවියාගේ පින්තූර මම ලෑස්ති කරා. හැබැයි මං හිතුවා මේ අපි මොකටද සභාවේ උගේ පින්තූර දාන්න කියලා. நான் அதை ஆயத்தப்படுத்தின அவருடைய படத்தை சபையில எதுக்கு அவனை එළු දෙවියා காமிக்கணும். ඇවිල්ලා ඔළුව එළුවෙක්ගේ அவருடைய தலை ஒரு ஆடு, ඔළුව එළු එකක ඊට පස්සේ ඇඟ මිනිස්සෙකුගේ උඩ කොටස உடம்பு வந்து மனிதனுடைய உடம்பு, කකුල් දෙක ආයෙත් එළුවෙක්ගේ වගේ. கால்கள் மீண்டும் ஆட்டுக்கால், අන් දෙකක් තියෙන එළු දෙවියෙක්. கொம்புகள் இருக்கிற ஆட்டுக்கடவுள். දැන් මෙතන ලොකු දේවාලයක් තිබුණා. இந்த இடத்துல ලොකු කුලේ හොඳ පන්ති වලින් ඉපදෙච්ච පවුල් වල අයට යන්න. இந்த இடத்துல உயர்ந்த குலத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து பார்க்கிற இடம். ඊට පස්සේ මේ මෙතන පොඩි තැනක් තිබුණා. එළියේ පොඩි අල්තාරයක් තිබුණා. අඩු ಜಾති කියලා කියන්නේ අර පොඩි කුලේ අයට යන්න තැනක් තිබුණා. கீழ் ஜாதிகள் வந்து இருக்கிற இடம் தான், பார்க்கிற இடம் தான் மற்ற பகுதியில் இருக்கிறது. දැන් මේ මෙතන තියෙන අනිත් ලොකු ගොඩනැගිල්ල තමයි இந்த பெரிய இந்த பக்கத்துல இருக்கிற கட்டிடம் தான் මේ සීසර් කෙනෙකුට හදපු දේවාලයක්. இந்த இடத்துல ஒரு சீசர் என்கிறவருக்கு கட்டி எழுப்பப்பட்ட தேவாலயம். මේ දේවාලයේ ඒ සීසර්ව දෙවි කෙනෙක් හැටියට සැලකුවා. அந்த சீசர் என்கிறவரை ஒரு கடவுளாக அந்த இடத்துல தொழுது கொண்டார்கள். මේ දෙවියා හැටියට හඳුන්වපු එක්කෙනාගේ පුතෙක් පත් වෙනවා සීසර් හැටියට. இந்த இடத்துல தேவன் என்று சொன்னவருடைய ஒரு மகன் மறுபடியும் சீசராக வருகிறார். ඒ පුතාගේ අංකල් තමයි මේකේ දෙයියා. அவருடைய அங்கிள் தான் இதுல கடவுள். දැන් මෙතන ඒකත් රෝමවරුන්ගේ දේවාලයක්. அது ரோமருடைய ஒரு தேவாலயம் போல. දැන් මේ පෑන් දේවාලය ගැන මම ඔබට කියන්න ඕනේ. இந்த பேன் என்கிற கடவுளுடைய ஆலயத்தை சொன்னா මේ දේවාලය ඇවිල්ලා පුදුම විදියේ යක්ෂ නමස්කාර කරපු තැනක්. இந்த இடத்துல ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக அவர்கள் ஆராதனை செய்த ஒரு இடம். යක්ෂයාට නමස්කාර කරපු තැනක්. பிசாசுக்கு ஆராதனை செய்த இடம். එතන லிங்கிකව කාමුක හැසිරීම් වල යෙදුන මිනිස්සු ප්‍රසිද්ධියේ. அவர்கள் அங்க பாலியலாக அவர்கள் காமத்திலே இடைப்பட்ட ஒரு இடம். නිරුවති. அவர்கள் உடை இல்லாதபடி ඒ වගේ තමයි උන්ගේ නමස්කාරයන් තිබුණේ. அவருடைய ஆராதனை இருந்தது. ඒ විතරක් නෙමෙයි දරුවන්ව මරලා පූජා කරාවේ පෑන් කියන දෙයියට. அந்த பிள்ளைகளை கொலை செய்து பேன் என்கிற கடவுளுக்கு அங்க பலி கொடுத்தார்கள். කීදෙනෙකුට තේරෙනවා මෙතන කෙලින්ම යක්ෂ භූමියක්.
இது பிசாசனுடைய ஒரு பூமி. රූප නමස්කාර කරන තැනක්. சிலை வழிபாடு இருந்த ඒ இடம். වගේම මෙතන මේ සීසර්ට හදපු මේ සීසර් කෙනෙකුට හදපු දේවාලයේ එතන නමස්කාරයක් කරා. එතන ඔහුගේ දේශපාලනික රැස්වීමුත් තිබුණා. இந்த இடத்துல சீசருடைய அந்த ஆராதனை இருந்தது, அதே போல அவருடைய கூட்டங்களும் இந்த இடத்துல දැන් இருந்தது. පිටිපස්සේ ගුහාවක් පේනවද? பின்பதாக ஒரு குகை இருக்கிறது. දැන් අද වර්තමාන පින්තූරයක් පෙන්වන්න මේ ගොඩනැගිලි නැති පින්තූරයක ගුහාව පෙනෙයි ඔබට. இந்த கட்டிடம் இல்லாத ஒரு வரைபடத்தை காண்பிக்கிறேன். මේ පිටිපස්සේ තිබෙන මේ ගුහාව இந்த பின்பதாக இருக்கிற குகை මේ ඇවිල්ලා වර්තමාන පික්චර් එකක්. இப்பொழுது இருக்கிற குகை. ඔබට පේනවා ඇති අර ගුහාව මෙතන තියෙනවා. அந்த சிறிய குகை இந்த இடத்துல இருக்கிறது. මේ තැන්වල තමයි ගොඩනැගිලි තිබුණේ. மற்ற இடங்கள்ல தான் கட்டிடம் இருந்தது. මේ ගුහාවට කියනවා පාතාලේ දොර කියලා. இந்த இடத்துல இந்த குகைக்கு சொல்கிறது பாதாளத்தின் வாசல். පාතාලේ එන්ට්‍රන්ස් එක කියලා කියනවා. பாதாளத்தின் நுழைவாயில் இல்லாட்டி வாசல் என்று சொல்லப்படுகிறது. මෙතනින් ඒ කාලේ වතුර එළියට ආවා කියලා කියනවා. சொரப்பேர் சொல்ற அந்த இடத்துல இருந்து தண்ணீரும் வந்தது. ඒ වගේම දරුවන්ව මරලා බිලි දීපු දරුවන්ව මේ පාතාලේ දොරටු ඇතුළට නැත්නම් මේ ගුහාව ඇතුළට දැම්මා කියලා කියනවා. பலி கொடுத்த குழந்தைகளை அந்த பாதாளத்தின் வாசலுக்குள்ளே போட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. දැන් මේ තැනට ඇවිල්ලා තමයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මම මගේ සභාව ගොඩනගනවා. இந்த இடத்துக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நான் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன். එතන විශේෂ කාරණා දෙකක් අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ. அந்த இடத்துல விசேஷமான ரெண்டு காரியங்களை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ මේ පර්වතය පිට මාගේ සභාව ගොඩනගනවා කියනකොට இயேசு கிறிஸ்து இந்த பர்வதத்தின் மேல் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது අර්ථකථන මිනිස්සු අර්ථකථන කිහිපයක් දීලා තිබෙනවා. ஜனங்கள் வந்து பலவிதமான விளக்கங்களை கொடுத்தார்கள். සමහර කට්ටිය කියනවා பேத்ருஸ் කියන කෙනා මත තමයි සභාව ගොඩනැගුවේ. ஒரு சிலர் சொல்றாங்க பேதுரு என்கிற நபர் மேலே தான் சபையை கட்டினார். සමහර කට්ටිය කියනවා අර පේත්‍රුස්ට එලිදරව්වක් ආවනේ. ஒரு சிலர் சொல்றாங்க பேதுருக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வந்தது தான். දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා. தேவனுடைய குமாரர் ඒ என்பதால் එලිදරව්ව මත තමයි සභාව හැදුනේ කියලා සමහර කට්ටිය அந்த කියනවා. வெளிப்பாடின் மேலே சபையை கட்டினார் என்று දැන් சொல்லப்படுகிறது. මම මේක කියන්නම් පේත්‍රුස්ගේ නම සීමෝන්ගේ නම යේසුස් වහන්සේ මෙතෙන් පටන් නුඹ පේත්‍රුස් කියලා කියනවා. சீமோன் என்கிறவரை இன்று முதல் நீ பேதுரு என்று சொல்லுகிறார். දැන් ඇත්තම වචනේ ඇවිල්ලා පෙට්‍රොස් කියන වචනේ තමයි යේසුස් වහන්සේ පේත්‍රුස්ට කියන්නේ. பேதுருக்கு பெட்ரோஸ் என்கிற வார்த்தையை தான் அவர் சொல்லுகிறார். කම්මැලි අය ආමෙන් කියන්න. சோம்பேறித்தனமா இருக்கிற ஆமென் சொல்லுங்க. නෑ. அப்படி இல்ல. හැමෝම කියන්නේ පෙට්‍රොස්. எல்லாரும் சொல்லுங்க பெட்ரோஸ் என்று. පෙට්‍රොස් කියන වචනේ කියන්නේ හැමෝම பெட்ரோஸ் என்கிற வார்த்தையை දැන් சொல்லுங்க. පෙට්‍රොස් කියන වචනේ තමයි පේත්‍රුස්ට දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ දෙන්නේ. பெட்ரோஸ் என்கிற வார்த்தையை தான் பேதுருக்கு அவர் ඒ නිසා வைக்கிறார். තමයි අපි අදටත් පාවිච්චි කරන්නේ පේත්‍රුස්. ஆகையால் தான் பேதுரு என்று நாங்கள் පීටර් කොහෙන් ආවද මන්දා. பீட்டர் என்பது எனக்கு කොහමද ළඟින්ම යන නම පෙට්‍රොස්. පේත්‍රුස්. பேத்ருஸ் என்கிற வார்த்தை தான் சரியா. අවසරකින් හැමෝම පෙට්‍රොස්. எல்லாரும் சொல்லுங்க பெட்ரோஸ். පෙට්‍රොස්. பெட்ரோஸ். දැන් පෙට්‍රොස් කියන්නේ පොඩි ගලක්. பெட்ரோஸ் என்பது ஒரு சிறிய கல். හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම මේ සභාවේ සභාව පර්වතය මත ගොඩනගනවා කියලා. பேதுரு சொல்லுகிறார், இந்த என்னுடைய சபை இந்த பர்வதத்தின் மேல දැන් கட்டுவேன். යේසුස් වහන්සේ කතා කරේ ඇරමයික් භාෂාව. அவர் இயேசு கிறிஸ்து அரமைக் பாஷையிலே பேசுகிறார். අරාබි නෙමෙයි. அராபி அல்ல. හැබැයි මතෙව් පොතේ ලියන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන්. ஆனா மத்தேயு புத்தகம் கிரேக்க மொழியிலே பேசப்படுகிறது. දැන් මට උදාහරණයකට ගෝලියෝ දෙන්නෙක් මං කැඳවන්න යනවා. இன்றைக்கு உதாரணமாக ரெண்டு சீசர்கள் அழைக்க போகிறேன். පාස්ටර් බ්‍රයනුයි ස්ටීවුයි පොඩ්ඩක් එන්න. பாஸ்டர் பிரயன் ஸ்டீவும் கொஞ்சம் வாங்க. හිතමු මේ තුන්දෙනා තමයි ගෝලියෝ මම යේසුස් වහන්සේ වෙන්නම් පොඩ ස්වාමිනී මම නැති කරන්න එපා. ඉස්සරහට එන්න. come to the steps. நாங்கள் 3 பேர் சீசர்கள். இவர் දැන් ඔයා මෙයා ඇතුළු ගෝලියෝ. நாங்கள் சீசர்கள். දැන් මේක ලියන්නේ මතෙව්. இது எழுதுவது மத்தேயு. මතෙව් ඇහෙන් දුටු සාක්ෂියක්. மத்தேயு கண்களினாலே கண்ட ஒரு சாட்சி அவர். පොඩ අර පඩිපෙළ beyond the steps right. දැන් මතෙව් මේක ලියනකොට අපි මේක කියවනකොට යේසුස් වහන්සේගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක අපි දන්නේ නැහැ. இயேசுக்கு இதை எழுதுகிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் செயல்பாடு எப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியாது. කොහෙද හැරුණේ කාටද කිව්වේ කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. எங்கே திரும்பினார், யாருக்கு சொன்னார் எங்களுக்கு දැන් தெரியாது. යේසුස් වහන්සේ ගලටම පාවිච්චි කරන වචන දෙකක් කියනවා. இயேசு கிறிஸ்து கல்லுகளுக்கு பாவிக்கிற ரெண்டு வார்த்தையை சொல்றார். එකක් පෙට්‍රොස් ஒன்னு பெட்ரோஸ் කුඩා ගලක්. சிறிய கல். මේ මනුස්සයව දාලා තියෙන්නේ මේ සයිස් එක පෙන්වන්න. இந்த மனிதனை போட்டு சைஸை මේ මනුස්සයා හිතියේ නැත්තම් ඔයා හිතයි මේක සීගිරි ගල කියලා. மனிதன் இல்லாவிட்டால் நீங்க சீகிரி නෑ මේක පොඩි ගලක්. පෙට්‍රොස් කියන්නේ කුඩා ගලක්. பெட்ரோஸ் என்பது சிறிய கல். හැබැයි යේසුස් වහන්සේ සභාව ගොඩ නගනවා කියපු ගලට පාවිච්චි කරපු වචනේ පෙට්‍රා. ஆனா சபையை கட்டுவேன் என்று சொன்ன வார்த்தைக்கு பாவித்தது பெட்ரா என்பதா. හැමෝම කියන්නේ පෙට්‍රා. பெட்ரா පෙට්‍රා. பெட்ரா පෙට්‍රා කියන්නේ මහා පර්වතයක්.
பட்ரா என்பதாக பெரித பரியதான பர்வதம், මහා පර්වතයක්. பெரிதான ஒரு දැන් பர்வதம். හිතමු මේ ඇවිල්ලා පේත්‍රුස් කියලා. இது பேதுரு என்று சொன்னா, මෙතනට පොඩ්ඩක් යන්න. දැන් මතෙව් තමයි අතන ඉන්නේ. மத்தேயு அந்த இடத்துல இருக்கிறா. දැන් මතෙව් දකිනවා යේසුස් වහන්සේ සීමෝන්ට පේත්‍රුස් කියලා නම දානවා. மத்தேயு பார்க்கிறார் சீமோனுக்கு පේත්‍රුස් කියලා නම දානවා. பேதுரு என்று சொல்லுகிறார். දැන් ගෝලයන්ත් එක්ක යේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. சீசர்களோடு இயேசு கிறிஸ்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். කලින් පික්චර් එක දාමුද මේ with the buildings. yeah. දැන් පිටිපස්සේ මේක තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්නවනේ මේ ගෝලයෝ ටික මේ වගේ. දැන් හිතන්න මම එතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. இந்த சீசர்கள் போல நான் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். ඔබ யாசுகள், එතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. நீங்க அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. මගේ පිටිපස්සේ මෙන්න අර තැන තියෙනවා. நான் எனக்கு பின்பதாக இந்த பின்பதாக இருக்கிற இடம் දැන් இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා කවුද මම? அவர் கேட்கிறார், நான் யார்? පේත්‍රුස් කියනවා. සීමෝන් කියනවා. சீமோன் சொல்லுகிறார், මම මෙසියස්. நான் மெஸ்ஸியா. ඊට පස්සේ කියනවා මාංශයවත් රුධිරයවත් නෙමෙයි වෙලිදරව් කළේ. மாம்சமோ ரத்தமோ அல்ல உனக்கு இது வெளிப்படுத்து. දෙවියන් වහන්සේ. தேவனை வெளிப்படுத்தி. සීමෝන් சீமோன், මෙතෙන් පටන් இன்று முதல் නුඹ පෙත්‍රොස්. இன்று முதல் நீ பெட்ரோஸ், මම நான் මගේ සභාව என்னுடைய சபையை මේ පෙට්‍රා මත ගොඩනගනවා. இந்த பெட்ரா என்ற இடத்துல நான் கட்டுவேன். කී දෙනෙකුට මේක තේරුණා? எத்தனை பேர் இதுக்கு புரிந்தது? කී දෙනෙකුට මේක තේරුණා? எத்தனை பேருக்கு இது කී புரிந்தது? දෙනෙකුට මේක තේරුණා? எத்தனை பேருக்கு இது புரிந்தது? අරමයික් වලින් කතා කරපු යේසුස් වහන්සේ அரமைக்கிலே பேசின இயேசு මතෙව් ප්‍රවේශම් වුණා ලියනකොට ගල් වර්ග දෙකට හරිම ග්‍රීක වචන දෙක දාන්න. ஆனா மத்தேயு கவனமா இருந்தார். ரெண்டு கால்களுக்கும் சரியான கிரேக்க வார்த்தையை அவர் போட்டார். නැත්නම් අපි මේකට වැරදි පින්තූරයක් දානවා. இல்லாவிட்டால் தவறான ஒரு படத்தை நம்ம නැවත நடந்திருப்போம். කියන්න. மீண்டும் சொல்லுகிறேன். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், මෙතෙන් පටන් නුඹ පෙට්‍රොස්. இன்று முதல் நீ பெட்ரோஸ், මම මගේ සභාව එක්ලීසියා එක என்னுடைய எக்லீசியா சபையை මේ පර්වතය මත ගොඩනගනවා. இந்த பர்வதத்தின் மேல் கட்டி எழுப்புவேன். අකොලසන්නාදයක් දෙමුද යේසුස් වහන්සේ. இயேசு கிறிஸ்துக்கு கரங்களை தட்டுவோமா? ආමෙන්. thank you ගෝලයෝ ටික. thank you. நன்றி. මේ පර්වතය මත ගොඩනගනවා. இந்த பர்வதத்தின் மேல் கட்டுவேன். දැන් මොකද්ද මේ පර්වතය මත ගොඩනගන්නේ? என்னத்தை இந்த பர்வதத்தின் மேல் கட்டி எழுப்புவோம்? එක්ලීසියා එක. எக்லீசியா. මොකද්ද එක්ලීසියා එක කියලා කියන්නේ? எக்லீசியா என்பது என்ன? රජතුමාගේ පාලනය කරන මධ්‍යස්ථානය. ராஜா ஆளுகை செய்கிற ஒரு மத்திய ஸ்தலம். යේසුස් වහන්සේ මේකයි අදහස් කරේ. இயேசு கிறிஸ்து இதை தான் சொன்னார். මේ වගේ නපුරු තැනක இப்படிப்பட்ட தீமையான මේ இடத்திலே, යක්ෂයා ආණ්ඩු කරන තැනක பிசாசு ஆளுகை செய்கிற இடத்திலே, යක්ෂයාට නමස්කාර කරන තැනක பிசாசை ஆராதிக்கிற இடத்திலே, අභක්තික ලෝකයේ ஒரு பக்தி இல்லாத உலகத்திலே, දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස නොකරන අන්ධකාරයේ தேவனை விசுவாசிக்காத இருளில் இருக்கிற இடத்திலே, යක්ෂයාගේ පාලනය තිබෙන තැන பிசாசின் ஆளுகை இருக்கிற මම இடத்திலே, මගේ සභාව ගොඩනගනවා. நான் என்னுடைய சபையை කී கட்டி දෙනෙකුට මේක எழுப்புவேன். තේරෙනවද? எத்தனை பேர் இதை புரிந்து කී දෙනෙකුට கொள்கிறீர்கள்? මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேர் இதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? මේ සභාව පිහිටලා තිබෙන්නේ නපුරු ලෝකයක් මත. இந்த சபையை கட்டி இருப்பது தீமையான உலகத்திலே. ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ කියන පාතාලයේ දොරටු එකට විරුද්ධව නැගිටින්නේ නැහැ කියලා. அவர் அது பின்பதாக சொன்னார், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளாது. පාතාලයේ දොරටු එක පරාජය කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை දැන් ඔබ மேற்கொள்வதில்லை. දකින්න පාතාලයේ දොරටුවත් එක තියෙනවා. அந்த இடத்துல பாதாளத்தின் வாசல் இருக்கிறது. පාතාලයේ එන්ට්‍රන්ස් එකත් මෙතන සලකුණු වෙන්න තිබෙනවා. பாதாளத்தின் ஒரு நுழைவாய் அடையாளமாய் හැබැයි இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், යක්ෂයාගේ රාජ්‍යයට සභාව කවදාවත් නවත්තන්න බෑ. பிசாசின் ராஜ்யத்துக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நிறுத்த முடியாது. දැන් මොකද්ද එක්ලීසියා එකෙන් කරේ? எக்லீசியாவில் என்னத்தை செய்தார்கள்? ඒ පළාත ආණ්ඩු කරන එක. அந்த பிரதேசத்தை போய் பிடித்துக் கொள்வது. රජතුමා දෙන මඟ පෙන්වීම ක්‍රියාත්මක කරන එක. ராஜா கொடுக்கிற வழிநடத்தலை செயல்படுத்துவது. යුද්ධ ප්‍රකාශ කරන එක. யுத்தத்தை அறிவிப்பது. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඉෂ්ට කරන එක. தேவனுடைய திட்டத்தை செய்வது. ආමේන්. ஆமென். අද අපි එක්ලීසියා එකද? இன்றைக்கு நாங்கள் எக்லீசியாவா? අද අපි යුද්ධ ප්‍රකාශ කරනවද? இன்றைக்கு யுத்தத்தை அறிவிக்கிறோமா? අද 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 මේ බලන්න පාතාලේ දොරටු ඈනුම් අරිනවා. இன்றைக்கு பாதாளத்தின் வாசல்கள் கொட்டாய் விடுகிறது. කවුරුත් ගහන්න ඉන්නේ නැහැ. யாரும் அடிக்க வர மாட்டாங்க. සභාව තියෙනවද? සභාව තියෙනවා. சபை இருக்கிறதா? சபை இருக்கிறது. ඉතින් යාලා වාට ගහන්න ඉන්නේ නැද්ද? யாரும் அடிக்க வரலையா? නෑ යාලා ඇවිල්ලා සින්දු කියලා කවුරු හරි කතා කරනවා අහන් ඉඳලා යනවා. அவர்கள் பாடல் பாடி யாரோ ஏதோ சொல்வதை கேட்டு போயிடுவார்கள். එදා නගර සභාව අද කුණුලොරිය වෙලා. நகர சபை ஊத்தலொரியாக மாறினது. කල්පනා කරන්න. யோசித்து பாருங்க. යේසුස් වහන්සේ එක්ලීසියා එක කියනකොට සභාව රැස් වෙන්න බලවත් පරමාර්ථයක් තිබුණා. இயேசு கிறிஸ்து எக்லீசியா என்று சொல்கிற பொழுது சபை கூடுவதற்கு வல்லமையான ஒரு நோக்கம் இருந்தது. අපි රැස් වෙන්නේ ඔබව සතුටු කරලා යන්න නෙමෙයි. நாங்கள் கூடுவது உங்களை சந்தோஷப்படுத்தி அனுப்புவ அல்ல. සභාවේ බලවත්ම පරමාර්ථය පාතාලේ දොරටු වලට විරුද්ධව යන්න. சபையின் முக்கியமான நோக்கம் பாதாளத்தின் வாசலுக்கு விரோதமாக இருப்பது. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். අපි හිතන් ඉන්නවා සභාව කියන්නේ හිටගෙන ඉන්නවා. சபை என்பது நின்று கொண்டிருக்கிறோம்.
යක්ෂයා ගහන්න ආවොත් අපි නිරහරව යාඥා කරනවා. பிசாசு அடிக்க வந்தா நாங்கள் உபவாசமா இருப்போம். මේකට අපි පාවිච්චි කරන ඩිෆෙන්සිව් ඔෆෙන්සිව් කියන වචන දෙක. விரோதமாக இருப்பது இல்லாட்டி போய் அடிப்பது. අද අපි හිතාගෙන ඉන්නේ සභාව ඇවිල්ලා ඩිෆෙන්ස් මෝඩ් එකේ ඉන්නේ. சபை என்பது பாதுகாப்பாக හරියට අර ඊශ්‍රායලේ අයන් ඩෝම් එක දැම්මා වගේ இஸ்ராயல் அயன்டோம் இருப்பது போல අපිට ගැහුවොත් අපි ප්‍රතිචාර දක්වනවා. எங்களுக்கு அடித்தால் நாங்கள் மறுபடியும் අපිට அடிப்போம். ගැහුවොත් අපි ආරක්ෂා වෙනවා. எங்களுக்கு அடித்தால் நாங்கள் பாதுகாப்பா இருப்போம். හැබැයි සභාව ඩිෆෙන්ස් මෝඩ් එකේ ඉන්න නෙමෙයි හිටියේ. சபை அப்படியாக இருக்கல்ல அழைத்தது. සභාව පාතාලේ දොරටු හොය හොය ගිහලා ගහන්න ඕනේ. சபை என்பது பாதாளத்தின் வாசலை தேடி தேடி போய் அடிப்பது. එකඟ අය ආමෙන් කියන්න. ஆமென் சொல்லுங்க. එකඟ අය ආමෙන් කියන්න. என்னோட இருக்கிறவர்கள் ஆமென் சொல்லுங்க. ඒ ගේට්ටු ඇවිල්ලා කවදාවත් අපිට ගහන්නේ නැහැ නේ. அந்த கேட் வந்து அந்த வாசல் வந்து எங்களுக்கு அடிக்காது. දොරටු කවදාරි මෙහෙම එනවද දොරටු අපිට ගහන්න. அந்த வாசல் இப்படி இப்படி ஆடி ஆடி வருமா? දොරටුව පරාජය කරන්න නම් வாசலை தோற்கடிப்பதற்கு අපි දොරටුව ළඟට ගිහිල්ලා දොරට ගහන්න ඕනේ. நாங்கள் வாசல் அண்டிலே போய் வாசலுக்கு அடிக்க வேண்டும். ආමේන්. ஆமென். කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேர் இதை புரிந்து කී கொள்கிறீர்கள்? දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேர் இதை புரிந்து බලන්න கொள்கிறீர்கள்? මේ බයිබල් පදයේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். යොහන් 11:12 யோவான் 11:12 காண்பித்தது. යේසුස් වහන්සේ කියනවා යොහන් බෞතිස්තගේ දවස්වල පටන් මේ දක්වා ස්වර්ග රාජ්‍ය බලහත්කාරයෙන් ගෙනියලම ලැබුවා. for one minute. බලහත්කාරයෝ ඒක බලයෙන් අල්ලා ගනිති කියලා. யோவான் ஸ்நானகருடைய நாட்கள்ல இருந்த பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது. ආහා බලහත්කාරකම් කරන්නෝ பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறவர்கள் அதை பிடித்துக் கொள்வார்கள். ඒක අල්ලා ගන්නවා. அதை பிடித்துக் கொள்வார்கள். දැන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். ස්වර්ග රාජ්‍යය බලහත්කාරයෙන් එන්න පටන් ගත්තේ යොහන් බෞතිස්තගේ කාලේ ඉඳන්. பரலோக ராஜ்யம் யோவான் ஸ்நானக நாட்களிலே තමයි පටන් ගත්තේ. அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. යොහන් බෞතිස්ත තමයි ඉස්සල්ලාම පසුතැවිලි වෙන්න කියලා දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. யோவான் ஸ்நானகர் தான் முதலாவது மனம் திரும்புங்கள் என்று பிரசங்கித்தார். යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම එන්න මාස කීපයකට කලින් එයා වැඩ පටන් ගත්තා. இயேசு கிறிஸ்து நான் வர ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு வேலையை ஆரம்பித்தார். එදා ඉඳන් ප්‍රශ්න පටන් ගත්තා. அன்றையில இருந்து பிரச்சனை ஆரம்பித்தது. යොහන් පසුතැවිලි වීමේ දේශනාව දේශනා කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් யோவான் மனம் திரும்புங்கள் என்று பிரசங்கிக்கப்பட்ட உடனே රජවරු අප්සෙට් වුණා. ராஜாக்கள் அங்கே பயங்கரமாக மாறினார்கள். පලාත කැළඹුණා. அங்க பிரதேசம் அங்கே மாறினது. මිනිස්සු බෞතිස්ම වෙන්න පටන් ගත්තා. ஜனங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்க ඊට துவங்கினார்கள். පස්සේ මෙයාව මරන්න try කරා. இவரை கொலை செய்ய අන්තිමට யோசித்தார்கள். කොහමද ඔබ දන්නවා කතාව රජ කෙනෙක් ඔහුව හිරේට අරගෙන බෙල්ල කපලා ඔහුව මරනවා. ராஜா அவரை சிறைப்படுத்தி அவருடைய கழுத்தை வெட்டி அவரை கொலை செய்கிறார்கள். යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். යොහන් බෞතිස්ත මම යොහන් බෞතිස්ත කියලා හිතමු. நான் யோவான் ஸ்நானகர் என்று நினைக்கிறோம். මෙතනින් පටන් ගත්තේ இங்கே ஆரம்பித்தது මේ අනාගතය இந்த எதிர்காலம். ස්වර්ග රාජ්‍ය යොහන් බෞතිස්තගේ කාලේ ඉඳන් ඔහේ ආවේ නැහැ. அங்கே பரலோக ராஜ்யம் ஏதோ போல வரவில்லை. කී දෙනෙකුට තේරෙනවද? எத்தனை பேர் இதை புரிந்து කී දෙනෙකුට கொள்கிறீர்கள்? තේරෙනවද? எத்தனை பேர் இதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? යනවා නම් අනේ මං අරන් යන තැනකට යන්න රත්තරන් කියලා ස්වර්ග රාජ්‍ය ආවේ නැහැ. பரலோக ராஜ்யம் ஏதோ போல போகிறேன் என்று அப்படி வரவில்லை. ඕනාල් පෝගට්ටු මෙහෙම ආවේ නැහැ. அது ஏதோ போனால் போகட்டும்னு அவர் வரல. කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு இது புரிகிறது? යොහන් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් යොහන්ට ෆයිට් එකක් තිබුණා. யோவான் ஆரம்பித்த நாள்ல இருந்து அவருக்கு ஒரு போராட்டம் இருந்தது. බලහත්කාරයෙන් ආවා. பலவந்தம் பண்ணி ආමෙන් දැන් එන්න යක්ෂයා. பிசாசு. දැන් හිතමු මේ යොහන් යේසුස් වහන්සේ කියන පාතාලේ දොරටු මේ විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. பாதாளத்தின் வாசல்களை மேற்கொள்ளாது என்று அவர் දැන් சொல்லுகிறார். මම මෙයාව ගත්තේ මට වඩා මං හිතන්නේ මෙයා ශක්තියෙන් පොඩ්ඩක් දුර්වලයි කියලා. நான் சார் நினைக்கிறேன் என்னை விட அவர் பலத்திலே குறைந்தவர் என்று. සභාව ඊට වඩා බලවත්නේ. சபை அதை விட வல்லமை உள்ளது. නැත්නම් මම පාස ඇන්ඩ්‍රූව ගෙන්නනවා. இல்லாவிட்டால் பாச என்று கொண்டு வந்திருக்கோம். පාස ඇන්ඩ්‍රූ බැරි වෙලා පෙරදුනොත් හොඳ නෑනේ. right මම මෙයා ඉන්නවා. இந்த இவர் You have to இருக்கிறார். oppose me. You have to try to block me and you know the game, right? Right then දේව රාජ්‍ය සභාව කියන එක ඉස්සරහට යන එක ලේසි නෑ. சபைக்கு முன்பதாக போறது இலகுவான காரியம் அல்ல. යේසුස් වහන්සේ කියනවා යොහන් බෞතිස්තගේ කාලේ පටන් யோவான் ஸ்நானகருடைய நாட்கள்ல இருந்து බලහත්කාරයෙන් ඉස්සරහට යනවා. பலவந்தம் பண்ணப்பட்டு முன்னேறி බලහත්කාරයෙන් ආවා. பலவந்தம் பண்ணப்பட்டு முன்னேறி යේසුස් වහන්සේ නැගිටිනකම් බලයෙන් ආවා. இயேசு கிறிஸ்து எழும்பு வரை அது பலவந்தம் பண்ணப்பட்டு லேசாக நடக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ බැටල් එක ගන්නකම් යොහන් පසුතැවිලි වෙන්න කියලා දේශනා කරා. இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழும்புவார். அவர் மனம் திரும்புங்கள் பிரசங்கம் பண்ணினார். යොහන්ගෙන් ඒ බැටල් එක යේසුස් වහන්සේ අරන් පළවෙනි දේශනාව පසුතැවිලි වෙන්න ස්වර්ග රාජ්‍ය ළඟම. யோவானிடத்துல அந்த பெட்ல எடுத்து இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கம் பண்ணுங்க. முதல் பிரசங்கம் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக යොහන් இருக்கிறது. දේශනා කරේ පසුතැවිලි වීම විතරයි. யோவான் மனம் திரும்பத்தை மாத்திரம் தான் அவர் பேசினார். යොහන්
අමාරුවෙන් රජතුමා විරුද්ධ වුණා, රට විරුද්ධ වුණා, ඔහුට විරුද්ධව සටන් ආවා. ඒත් පසුතැවිලි වෙන්න කියලා ප්‍රසිද්ධියේ දේශනා කරා. ராஜா விரோதமா இருந்தால் அவருக்கு கடினமான பிரச்சனைகள் வந்தது, ஆனால் மனம் திரும்புங்கள் என்று பிரசங்கித்தார். ඒ කාලේ හිටපු රජද හෙරෝද්ට විරුද්ධව කිව්වා, ඔයා අන්‍යයන් සම්බන්ධතාවයක්, ඔයාගේ සහෝදරයාගේ වයිෆ්ව බැඳගෙන ඔයා කරන්නේ පාපයක් කියලා ප්‍රසිද්ධියේ කිව්වා. ஏரோதுக்கு அவர் சொன்னார், நீ தவறான உறவிலே இருக்கிறாய், சகோதரனுடைய மனைவியை வைத்திருக்கிறாய், நீ பாவத்திலே இருக்கிறாய் என்று யோவான் சொல்கிறார். යේසුස් වහන්සේ පටන් ගත්තා උන්වහන්සේගේ සේවය. அதன் பின்பதாக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். පසුතැවිලි වීමේ බැටන් එක අතට ගත්තා. மனம் திரும்புதலுடைய பேட்டலை அவர் எடுத்தார். එතනින් උන්වහන්සේ දේශනා කරා පසුතැවිලි වෙන්න ස්වර්ග රාජ්‍ය එන්න යනවා. அவர் அதன் பின்பதாக சொன்னார், மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் ඊට வரப்போகிறது. පස්සේ මේ දේව වචනේ කියනවා බලහත්කාරයෙන් පැමුණුනා. பலவந்தம் பண்ணப்பட்டு அது வந்தது. මේ ස්වර්ග රාජ්‍ය, இந்த பரலோக ராஜ்யம், ස්වර්ග රාජ්‍ය, பரலோக ராஜ்யம், can you give me the verse? දැන් කියනවා බලහත්කාරකම් කරන්නෝ ඒක අල්ලා ගනිති. அதை பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிடித்துக் கொள்வார்கள். බලහත් හැමෝම කියන බලහත්කාරකම් කරන්න. சொல்லுங்க, பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள். වැරදි විදිහට හිතන්න එපා බලහත්කාරකම් කරන්න කියලා. அது தவறாக புரிந்து මේකෙන් අයිඩියා කරන්නේ இதிலே சொல்லுவது ස්වර්ග රාජ්‍ය බස් එකක් වගේ යනවා. Hold on a minute, right? Now you have to try to climb into the bus. Right? ස්වර්ග රාජ්‍ය බලෙන් යනවා. பரலோக ராஜ்யம் வந்து இப்பொழுது அது போகிறது. Pastor Brian ඉන්න. மாஸ்டர் பிரையன் வா. යේසුස් වහන්සේ ආවට පස්සේ වෙන යකෙක් වැඩ බාරගත්තා. இயேசு கிறிஸ்து வந்த பின்பதாக இன்னொருவர் வேலையை பார எடுக்கிறார். Right? Then ස්වර්ග රාජ්‍ය බලෙන් යනවා. இந்த பரலோக ராஜ்யம் இப்பொழுது பலவந்தம் பண்ணப்பட்டு போகிறது. බලහත්කාරකම් කරන්නෝ. பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள். ඔයත් එකතු වෙන්න. මාව තල්ලු කරන්න. කොහොමද යනවා? මේක විහිළුවක් නෙවෙයි, කීදරන මේක තේරෙනවද? இது எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? ස්වර්ග රාජ්‍යත් එක්ක යන්න නම් பரலோக ராஜ்யத்தோடு செல்ல දෙවියන් වහන්සේ බලහත්කාරකම් කරන්නෝට එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறவர்களை அவர் அழைக்கிறார். අපි ගිහිල්ලා පාතාලේ දොරටු වලට ගහනවා. Thank you. நாங்கள் அந்த பாதாளத்தின் வாசல்களுக்கு போய் அடிக்கிறோம். කීදරන මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேர் இதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? මොකද්ද මේ පාතාලේ දොරටු වලට ගහනවා කියන්නේ? பாதாளத்தின் வாசலுக்கு போய் அடிப்பது என்பது என்னது? පාතාලේ කටේ ඉන්න ආත්ම අපි ගලවන්න යනවා. பாதாளத்தின் வாசல்ல இருக்கிற ஆத்துமாக்களை வென்று ඔබ கொள்ளுகிறோம். ගිහිල්ලා ගණිකාවන්ට සුභාරංචිය කියන්න යනවා. அந்த විපச்சார செய்யற பெண்களுக்கு போய் நீங்கள் சுவிசேஷம் කුඩු சொல்லுங்கள். ඇබ්බැහි කම්බල ඉන්න අයව ඔබ කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ උන්ව ගැලවීමට ගේන්න යනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் சொல்லி அந்த போதை பஸ்திலே இருக்கிறவர்களை நாங்கள் விடுதலை ඒ பண்ணுகிறோம். යක්ෂයාගේ කටේ ඉන්න ආත්ම ගලවන එක්ලීසියා එක යක්ෂයා උන්ව අල්ලගෙන ඉන්නවා. அங்கே பாதாளத்திலே பிசாசின் வாயிலே இருக்கிறவர்களை பிசாசு பிடித்துக் අපි கொண்டிருக்கிறார். ගිහිල්ලා ඒ පාතාලේ දොරටුවෙන් ඒ අයව ගලවනවා. நாங்கள் போய் பாதாளத்தில் இருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்குகிறோம். ඒ ඇතුලේ ඉන්න අයට සුභාරංචිය කියනවා. அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க போய் சுவிசேஷம் එයාලා ඇතුලේ சொல்லுங்கள். ඉන්න එළියට එන්න විදියක් නැහැ. அவர்கள் உள்ளே இருக்கிறவர்கள் வெளியே வர අපි முடியவில்லை. ගිහිල්ලා කුරුස්සය දාලා කියනවා කුරුස්සය මත පැමිණෙන්න ඔයාට ඔතනින් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියලා. சிலுவையை போட்டு சொல்லுகிறோம், அதிலே இருந்து விடுதலை இருக்கிறது, நீங்கள் வாருங்கள். අපි ගිහිල්ලා කුරුස්සය පණිවිඩය දේශනා කරනවා. சிலுவையின் உபதேசத்தை அவர்களுக்கு අද உபதேசிக்கிறோம். මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ඉඳගෙන ඉන්න අලුත් එක්කෙනෙක් එනකම් බලන් ඉන්නවා සුභාරංචිය කියලා. நாங்கள் சுவிசேஷம் சொல்லாம ஒருவர் வரும் வரை பார்த்திருக்கிறோம். බාර් එක ඈනුම් අරිනවා. அங்கே பார் கொட்டாய் விட்டு கொண்டிருக்கிறது. කුඩු විකුණන කෙනා ඈනුම් අරිනවා. அங்கே குடு விக்கிறவர்கள் அங்கே கொட்டாய் விட்டு වෛශ්‍ය கொண்டிருக்கிறது. මඩම් මොනවද කියන්නේ? ගණිකා මඩම් ඈනුම් අරිනවා. அங்கே விபச்சாரம் செய்கிற இடங்கள் கொட்டாய் விட்டு සමලිංගික கொண்டிருக்கிறது. ආත්මය ඈනුම් අරිනවා. அங்கே ஓரின சேர்க்கையில் இருக்கிறவர்கள் கொட்டாய் விட்டு නිනී கொண்டிருக்கிறது. මැරීම සියදිවි හානි කරගැනීම ඈනුම් ආත්මය ඈනුම් අරිනවා. அங்கே கொலை செய்கிறவர்கள் தற்கொலை அங்கே கொட்டாய் விட்டு கொண்டிருக்கிறது. කිසිම බාධාවක් නැහැ. எந்த தடையுமே இல்லை. ඇයි සභාව කොහොමද ඉන්නේ? சபை இன்றைக்கு எப்படி இருப்பது? ඕනාල් පෝගට්ටුම් කියලා යනවා. போனால் போகட்டும்னு போகிறாங்க. සභාව මයිකා මයි පෙට්‍රල් අපි කැම එහෙම ඉන්න නෙමෙයි එක්ලීසියාක කැඳෙව්වා. அப்படியாக இருக்க அல்ல எக்லீசியாவை அழைத்தது. ඔබයි මමයි සභාව. நீங்களும் நானும் சபை. ඔබ කවද්ද ගිහිල්ලා පාතාලේ දොරටු වලට විරුද්ධව ගැහුවේ? எப்பொழுது நீங்கள் போய் பாதாளத்துக்கு விரோதமாக அடித்தீர்கள்? මම හැමදාම මේක කියනවා. ஒவ்வொரு நாளும் இதை சொல்லுவேன். අපි පවුලක් වශයෙන් පාතාලේ දොරටුවේ හිර වෙලා හිටියා. நாங்கள் குடும்பமாக பாதாளத்தின் வாசல்ல இறுகி අපි இருந்தோம். ඇතුලේ ඉන්නකොට நாங்கள் உள்ளுகே இருக்கிற දෙවියන් பொழுது, වහන්සේව දන්නේ නැතුව ඉන්නකොට தேவனை அறியாதபடி இருக்கிற රූප பொழுது, නමස්කාර කරගෙන ඉන්නකොට சிலை வெளிப்பாட்டில் இருக்கிற பொழுது, ඉටිපන්දම් පත්තු කර කර හිටියා ගිය එකක තැන් වලට ගිහලා. ஒரு இடங்களுக்கு போய் அந்த மெழுகுத்திரியை நாங்கள் பத்த வைத்துக் අපි கொண்டிருந்தோம். කතෝලික. நாங்கள் கத்தோலிக்கர்கள் ඒ ඔක්කොම කර කර හිටියා. எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருந்தோம். එක ආච්චි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ஒரு ஆட்சி வந்து අපේ ගෙදරට කුරුස්සය නිදහස් කරා. ஒரு சிலுவையை எங்கள் குடும்பத்துக்கு போட்டார்கள். ඔක ආච්චි කෙනෙක්. நல்ல ஒரு ஆட்சி, ஒட்ட ஆட்சி ஒரு கட்டோர் ஆட்சி, දුර්වල වයසට ගිහපු ආච්චි කෙනෙක්. பலவீனமான வயது போன ஒரு බෝතල් ஆட்சி. කන්නාඩි වගේ
එකේ අර බෝතල් අඩි වගේ කන්නඩි දාපු ආච්චි කෙනෙක්. ஒரு தடிப்பமான கண்ணாடி போட்டிருக்கிற ஒரு ஆட்சி. අපේ ගෙදරට මාසයකට දෙසරක් හෝ තුන් සැරයක් ආවා ඇවිල්ලා අපේ අම්මට බයිබලය කියලා දීලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගැලවීමේ මාර්ගය කියලා දුන්නා. 2 மாதத்துக்கு 2-3 தடவை வந்து கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் சொல்லி அந்த வழியை கற்றுக் கொடுத்தார். ඊට පස්සේ මාස කිහිපයක් ගියන් පස්සේ අපි සත්‍යතාවය දැනගෙන පළවෙනි වතාවට සභාවකට ගිහිල්ලා ගැලවීම ලබා ගත්තා. மாதத்துக்கு பல நாட்கள் பின்பதாக நாங்கள் சபைக்கு போய் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோம். සමා වෙන්න මම වැරදිට කිව්වේ. நான் தவறாய் சொன்னேன். ගැලවීම ලබලා සභාවකට ගියා. ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்கு போனோம். වෙනස තේරුණාද? வித்தியாசத்தை கண்டீங்களா? ගැලවීම ලබලා සභාවකට ගියා. ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்கு ඒ ආච්චි අපි වික්මටම එන්න පල්ලියන් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවනේ චර්ච් එකට ගිහිල්ලා පාස්ටර් ඔළුවට අත තිබ්බොත් ඔක්කොම එහෙම කිව්වේ නෑ. அந்த ஆட்சி வந்து ஒரு நாள் பிரச்சனை தானே சபைக்கு போய் பாஸ்டர் கை வைத்தா சரி வரும் அப்படி අද சொல்லல. අද හැමෝම කරන්නේ ඕක. இன்றைக்கு அதை தான் எல்லாரும் ඔයාලගේ செய்றாங்க. ප්‍රශ්නෙට විසඳුම තියෙනවා චර්ච් එකට එන්න. ඔරු பிரச்சனைக்கு සුභාරංචියක්. பிரச்சனைக்கு பதில் இருக்கிறது சர்ச்சுக்கு வாங்க. සුභාරංචිය මොකද්ද? சுவிசேஷம் පාපය තමයි හැම දෙයකටම ශාපය. பாவம் தான் எல்லாத்துக்கும் சாபமா පාපය இருக்குது. නිසා තමයි ඔය හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. பாவனால இதெல்லாம் வந்து ඔය இருக்குது. පාපෙන් ගැලවෙන්න නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔයාගේ පව් වෙනුවෙන් කුරුස්සේ මැරුණා. இந்த பாவத்துல இருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமானால் உங்களுக்காக இயேசு උන්වහන්සේ சிலுவையில் மரித்தார். මලවුන්ගෙන් දවස් 3කට පස්සේ නැගිට්ටා. அவர் மரித்தோர்ல இருந்து மூன்றான உயிரோடு எழும்பினார். අද උන්වහන්සේ ජීවමානව සිටිනවා. இன்றைக்கும் அவர் ඔයා ஜீவிக்கிறவராக இருக்கிறார். විශ්වාස කරොත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பினால் යේසුස් වහන්සේව අදහගත්තොත් இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால் අද ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ගැලවීම දෙන්න යනවා. இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்க போகிறார். ශාපෙන් එළියට එන්න යනවා. சாபத்துல இருந்து வெளியே வர ප්‍රශ්න போகிறீர்கள். නතර වෙන්නේ නැති වෙයි. பிரச்சனை நிறுத்தப்படாதபடி இருக்கலாம். ප්‍රශ්න විසඳෙයි. பிரச்சனை තව நிறுத்தப்படலாம். ප්‍රශ්නයක් එයි. இன்னொரு பிரச்சனை வரலாம். ඒකත් විසඳෙයි. අதையும் තව நிறுத்தப்படலாம். ලෙඩක් එයි. இன்னொரு வியாதி வரலாம். සුවය හම්බ වෙයි. சுகமாகலாம். කවදා හරි දෙයියනේ මැරෙන්න ඕනේ. ஒவ்வொரு எப்பாவது ஒரு நாள் மரிக்க வேண்டும். හැබැයි දන්නවද මොන ප්‍රශ්නේ මොන ලෙඩේ ආවත් ඔබගේ ආත්මයට සදාකාලික විසඳුමක් ලැබෙනවා. என்ன பிரச்சனை போராட்டம் வந்தாலும் உங்களுடைய ஆத்துமாக்கு நித்திய விடுதலை உண்டு. ඊ අද ප්‍රශ්නට විසඳුම හම්බෙලා. இன்றைக்கு பிரச்சனைக்கு பதில் கிடைத்து ඒට මැරුණත් කමන්නේ ඔබගේ ආත්මය ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න நாளைக்கு යනවා. மரித்தாலும் உங்களுடைய ஆத்துமா பரலோகத்திலே இருக்கும். ඒක තමයි සුභාරංචිය. அதுதான் சுவிசேஷம். අද බ්‍රොයිලර් කුකුලෝ වගේ ගෙනල්ලා පල්ලි පාස්ත අලුත් එක්කෙනෙක් එක්කන් ආව ෆීඩ් කරලා ගන්න. இன்னைக்கு பாய்லர் கோழியை போல இன்னைக்கு புதிதாக ஒருத்தரை கூட்டி கொண்டு வந்து ඒ ආච්චි உனக்கு අපේ கொடுத்துடுங்க. ගෙදරට ඇවිල්ලා අපේ අම්මට බයිබලය කියලා දුන්නා. அந்த ஆட்சி வந்து என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து பைபிளை கற்றுக் கொடுத்தாங்க. අපි දඟ නිසා පොඩි කාලේ අපේ ළමයි තුන්දෙනෙක් අක්කා මම නංගි අපිව දවසක් පෙරදිනේ මල්වතර එක්කන් ගිහිල්ලා එයාගේ ලොකු දුවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න දාලා අපේ අම්මව බිම වල් උඩ තනකොළ උඩ වාඩි කරවලා බයිබලය කියලා දුන්නා. මට තාම මතකයි බයිබල් දෙක තියාගෙන අපේ අම්මට කියලා දෙනවා. நாங்கள் குழப்பமா இருக்கிறபடினால் பேராதன அந்த தோட்டத்துக்கு கொண்டு போய் எங்களை ஒரு பக்கத்துல விட்டு என்னுடைய தாய்க்கு அந்த ஆட்சி அந்த பைபிளை கற்றுக் අපිව கொடுத்தாங்க. පළවෙනිටම ගෙනිච්ච ප්‍රෑසෙල් එකකට. முதலாவது ஒரு ஜெப கூட்டத்துக்கு என்னை கூட்டி கொண்டு අද போனார்கள். චර්ච් එකේ තියෙන ප්‍රෑසෙල් එකටවත් මිනිස්සු එන්නේ නැහැ. இன்றைக்கு சபையில இருக்கிற செல்லுக்கு அவர்கள் வர ඉතින් மாட்டார்கள். ආත්මය අරන් එයිද ප්‍රෑසෙල් එකට. புதியவர்களை எங்க கூட்டி கொண்டு வர போகிறார்கள்? ප්‍රෑසෙල් එකකට අපි ඉස්සල්ලාම ගියේ. முதலாவது ஜெப கூட்டத்துக்கு போனோம். ප්‍රෑසෙල් එකේ තමයි ඉස්සල්ලාම පාස්ටර් කෙනෙක් සුවා දේශනා කරනවා ඇහුනේ. முதலாவது ஒரு பாஸ்டர் பிரசங்கித்த அந்த இடத்துல தான் ඊට கேட்டோம். පස්සේ එක දවසක් මාස ගානක් ගියාට පස්සේ අම්මා අපෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. பல மாதத்துக்கு பின்பதாக எங்களிடத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்டார். අපි ගියේ කතෝලික ඉස්කෝලවල වලට. நாங்கள் கத்தோலிக்க பாடசாலைக்கு මම போனோம். සෙන් ඇන්තනිස් මගේ අක්කලා කැන්ඩි කොන්වෙන්ට් ගුඩ් ෂෙපර්ඩ් කැන්ඩි කොන්වෙන්ට් ගියා. අපේ නංගි. பாஸ்டர் சென்ட் ஆந்தனிஸ் கான்வென்ட்டுக்கு தான் மற்ற சகோதரிகள் போனார்கள். සෙන් ඇන්තනිස් කොන්වෙන්ට් නෙමෙයි. සෙන් ඇන්තනිස් කටුකොස්සර අක්කයි නංගි ගුඩ් ෂෙපර්ඩ් කොන්වෙන්ට්. ඊට පස්සේ අම්මා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. අපෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. அந்த தாய் இவரிடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டார். අපේ අම්මා. ஓ உள்ள தாய். අපි මේ සභාවට යන්න යනවා. நாங்கள் இந்த சபைக்கு போக போகிறோம். හැබැයි සමාජයට මේක ඉස්කෝලෙන් දැනගත්තොත් ඔයාලා ඉස්කෝලෙන් අයින් කරනවා. சில பாடசாலை இதை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நிறுத்தி விடுவார்கள். අපි ඔක්කොම කිව්වා. நாங்கள் எல்லாம் අපි சொன்னோம். දැන් ඇත්ත දන්නවනේ අම්මා අපි කමන්නේ අපි යන් කියලා. நாங்கள் உண்மையை அறிந்திருக்கோம் நாங்கள் போவோம். පළවෙනි වතාවට සභාවකට ගියා. முதலாவது தடவை நாங்கள் சபைக்கு போனோம். නුවර බෝලපල්ලිය කියන ඒෝජි චර්ච් එකට ගියා. போலப்பள்ளி என்கிற ஏவுஜி சபைக்கு චර්ච් එකට ගියේ ගැලවීම ලබලා. ரட்சிக்கப்பட்டு தான் சபைக்கு போனோம். කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேர் இதை அறிந்து ඒ கொள்ளுங்கள்? ආච්චි අපිව පාතාලෙන් එළියට ගත්තා. அந்த ஆட்சி அந்த பாதாளத்துல இருந்து எங்களை வெளியே எடுத்தார். කල්පනා කරන්න මම O level fail මිනිස්සෙක්. நான் ஓ லெவல் ஃபெயிலான ஒரு மனிதர். මගේ ජීවිතේ වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන ශිෂ්‍යත්වයට ඒකත් 74යි. நான் அந்த ஸ்காலர்ஷிப்ல தான் நான் 77 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ජීවිතේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත ඒකට. வாழ்க்கையிலே அதிக மார்க்ஸ் எடுத்துட்டு ඒකත් 74යි ඒකත් fail. அது 77 அதுவும் ஃபெயில். O level W6යි. W6 This fail. is the truth. இது உண்மை. මම මේ වගේ අධ්‍යාපනයක් නැති ජීවිතයක් ගත කරලා
දෙවියන් වහන්සේ නැතුව ජීවිතේ ගියොත් කොහොම තැනකට යක්ෂයා මාව ගෙනියයිද? இப்படியான வாழ்க்கை வந்து நான் தேவன் இல்லாதபடி இயேசு கிறிஸ்து இல்லாதபடி இருந்தா எங்கே பிசாசு என்னை கொண்டு போயிருப்பான்? What cannot be happen? මොනවද වෙන්න බැරි මගේ ජීවිතේ? என்னோட வாழ்க்கையில எது நடக்க கூடாதபடி இருந்திருக்கும்? මම රට යන්න ගියේ. நான் வெளிநாட்டுக்கு போக இருந்தேன். වෙන වෙන plans තිබුණේ. வேற திட்டங்கள் இருந்தது. හැබැයි රාජ්‍ය අම්මා ඇවිල්ලා අපේ ගෙදරට කුරුසිය දැම්මා. ஆனா அந்த ஆட்சி வந்து என்னுடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு சிலுவை போட்டார். යක්ෂයාගේ plan ඔක්කොම හබක් වුණා. பிசாசின் திட்டங்கள் உடைக்கப்பட்டது. යක්ෂයා හෙල්ලෙන්න ඇති. பிசாசு ஆடி போனான். අපිව පාතාලයේ දොරටුවෙන් මේ ආච්චි අම්මා නිසා අපි ගැලවීම ලැබුවා. பாதாளத்தின் வாசல்ல இருந்த அந்த ஆட்சினால අද நாங்கள் මම வெளிப்பட்டோம். දේශනා කරන්නේ ආච්චි අම්මා අපේ ගෙදරට සුභාරංචිය ගෙනාපු නිසා. இன்றைக்கு நான் பிரசங்கிப்பது அந்த ஆட்சி என்னோட வீட்டுக்கு சுவிசேஷத்தை கொண்டு මම வந்ததால. දන්නවා මම මේක කලින් කියලා තියෙනවා. நான் எனக்கு தெரியும் நான் இதை சொல்லி இருக்கிறேன். අදටත් එයාගේ නම මම දන්නේ නැහැ. இன்றைக்கு அவருடைய பேரை எனக்கு தெரியும். එයාගේ හස්බන්ඩ් පාස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. அவருடைய கணவர் ஒரு பாஸ்டர் එයා அல்ல. පාස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. அவரும் பாஸ்டர் அல்ல. එයාගේ පුතෙක් පාස්ටර් කෙනෙකුත් அவருடைய නෙමෙයි. மகன் பாஸ்டர் එයාගේ නෙමෙයි. දුව පාස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. அவருடைய மகள் பாஸ்டர். එයා බයිබල් කොලෙජ් ගිහිල්ලා නැහැ. அவர் බයිබල් ස්කූල් போகல. චර්ච් එකේ අත තියලා පත් කරපු එල්ඩර් කෙනෙකුත් නෙමෙයි. சபையிலே கரங்களை வைத்த ගිහි නායකෙක් ලේ ලීඩර් කෙනෙකුත් නෙමෙයි. ஒரு தலைவரோ ஜெபக்கூட்ட தலைவர் இல்ல. චර්ච් එකට නිකන් ඇවිල්ලා නමස්කාර කරලා ගියපු නමුත් ආත්මය පිරුණු අම්මා කෙනෙක්. ஆனா சபைக்கு வந்து போய் ஆனா ஆவியிலே நிறைந்த ஒரு தாய். ඔබව දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. உங்களை ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். පාතාලේ දොරටු විරුද්ධව යන්න. பாதாளத்தின் வாசலுக்கு விரோதமாக செல்ல. පාතාලේ දොරටුවට විරුද්ධව යන්න. பாதாளத்தின் வாசலுக்கு விரோதமாக செல்ல. සභාව කියන්නේ ඒකයි. சபை என்பது அதுதான். ආමේන්. ஆமென். ළඟ කරන හැරලා කියන ඔයා සභාව. அருகில் இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்க நீங்கள் தான் சபை. අපි පාතාලයට විරුද්ධව සටන් කරන සෙනගක්. நாங்கள் பாதாளத்துக்கு விரோதமாக போராடுகிற ஒரு ஜனம். කී දෙනෙක් ලෑස්තිද ඒ හැරිලා මුල් සභාවේ මාර්ගයේ යන්න? எத்தனை பேர் ஆயத்த நாங்கள் திரும்பி ஆதி சபையிலே வழியிலே செல்ல. ස්ටේපන් කියන තරුණයා. ஸ்தேவன் என்கிற வாலிபன். ස්ටේපන්ට චර්ච් එකේ රොස්ටර් එකේ තිබුණේ වැන්දබුවන්ටයි අඩු හිඟකම් තිබුණායට කෑම බෙදන්න. அவரை அந்த ரோஸ்டர்ல ஸ்தேவானை போட்டிருப்பது விதவைகளுக்கு உணவு கொடுக்கவும் அங்கே எளியவர்களை අද பார்த்துக்கொள்ள. අපේ චර්ච් එකේ රොස්ටර් එකක් තියෙනවා. எனக்கு எங்களுடைய சபையில ஒரு ரோஸ்டர் இருக்கு. වර්ෂිප් ලීඩ් කරන්නේ කවුද? வர்ஷிப் லீடர் செய்வது யார்? කවුද කාපාක් එකේ ඉන්නේ? யார் காப்பாக்கள் කවුද இருப்பது? කමියුනියන් බෙදන්නේ? யார் கம்யூனியன் கொடுப்பது? කවුද වෙල්කම් කරන්නේ? யார் வெல்கம் செய்வது? කවුද සම්මාදම් එකතු කරන්නේ? யாருக்கு காணிக்கைகளை ඔබ சேர்ப்பது? හැමෝම සමහරක් අය රොස්ටර් කරලා තියෙනවා. எல்லாம் அநேக பேரை ரோஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. සමහරක් අය රොස්ටර් කරලා නැහැ. ஒரு சிலர் ரோஸ்டர் பண்ணல. එයාලා රොස් වෙනවා. அவர்கள் ரோஸ் නෑ ஆகிறார்கள். කමන්නේ. நல்லது. හැබැයි ස්ටේපන් ගල් ගහලා මරනවා. ஆனா ஸ்தேவானை கல்லடித்து கொல்லுகிறார்கள். ඇයි ගල් ගහලා මැරුවේ? ஏன் උඹ கொல்லுகிறார்கள்? නේද චර්ච් එකේ බත් බෙදන එක? நீதானே சபையிலே அந்த சோறு போடுகிறவன். එක මස් කෑල්ලක් දැම්මේ ඇයි අරයට? அவருக்கு ஏன் ஒரு இறைச்சி துண்டு போட்டார்? අරයා එනකොට ඇයි මස් දැම්මේ නැත්තේ? அவர் வரும்போது ஏன் இறைச்சி ඔය போடல? ගල් ගහලා මරන්න ඕනේ. உன்னை கல்லடித்து கொல்லணும். ඒ නිසා නෙමෙයි ස්ටේපන්ට ගල් ගහලා මැරුවේ. தேவானை கொண்டது அதுக்காக அல்ல. චර්ච් එක ඇතුලේ එයා බත් බෙදුවා. சபைக்குள்ளே அவர் வந்து சோறு போட்டார். හැබැයි සතියේ මැද පාරේ යනකොට වැඩට යනකොට යාළුවා හම්බෙනකොට පාරේ යන තැන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගන්න උන්වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා කියන සුභාරංචිය දේශනා කළා. அவர் ரோட்டில் இருக்கிற பொழுது வேலை செய்கிற பொழுது சொன்ன இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவர் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பினார். කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேர் இது விளங்குகிறது? මගේ ප්‍රශ්නය என்னுடைய கேள்வி දෙවියන් වහන්සේ යෙරමියා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා සභාවට නතර වෙන්න. எரேமியா 6ஆம் அதிகாரத்திலே சபைக்கு அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் நிற்க வேண்டும். අනිත් අය යන පාරෙම යන්න එපා. மற்றவர்கள் போகிற வழியிலே போக வேண்டாம். ඉරිදට ඇවිල්ලා හොඳ ගීතිකාවක් කියලා මං ආස ගීතිකාව කියලා හොඳ දේශනාවක් අහලා යන්න නෙමෙයි මේ එක්ලීසියාක රැස් වෙන්නේ. இந்த எக்லீசியா செய்றது ஏதோ நான் பிடித்த ஒரு பாடலை கேட்டு நாங்கள் போவதல்ல. මේ එක්ලීසියාක රැස් වෙන්නේ මොකටද දන්නවද? இந்த எக்லீசியா எதற்காக අපි சேர்கிறார்கள்? මෙතනට ඇවිල්ලා නමස්කාර කරලා තව ආත්මයෙන් බලය ලබනවා. இந்த இடத்துல ஆராதித்து இன்னும் வல்லமையில நிரம்புகிறோம். දෙවියන් වහන්සේගෙන් පණිවිඩයක් ගෙනියනවා. தேவனிடத்துல இருந்து ஒரு செய்தியை අපි பெற்றுக்கிறோம். වර්ධනය වෙනවා. நாங்கள் வளருகிறோம். අපි ශක්තිමත් වෙනවා. நாங்கள் பலன் அடைகிறோம். අපි පරිණත වෙනවා. நாங்கள் முதிர்ச்சி අපි அடைகிறோம். ධෛර්යමත් වෙනවා. இன்னும் பலன் அடைகிறோம். මොකටද? எதுக்கு? ලෝකයට යන්න. உலகத்துக்கு செல்ல. මේ ලෝකය මත මම මගේ සභාව ගොඩනගනවා. இந்த உலகத்தின் மேலே நான் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன். බස් එකේ එහා පැත්ත එක්කනව පාතාලෙන් ගලවන්න. பஸ்ல பக்கத்துல இருக்கிற பாதாளத்துல இருந்து மீட்டு බස් එකේ கொள்ளுங்க. නැග්ග වෙලේ ඉඳන් ෆෝන් එකේ හිටියොත් ඒ මිනිස්සයා අපායටම තමයි යන්නේ. பஸ்ல ஏற நேரத்துல இருந்து நீங்கள் போன்ல இருந்தா அவர்கள் பாதாளத்துக்கு ඒ சென்று නිසා දෙවියන් වහන්සේ සභාව වන ඔබව පාවිච්චි කරන්න බලන් ඉන්නවා. ஆகையால் தேவன் சபையா இருக்கிற உங்களை பாவிக்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். පාවුල් තුල හිටපු සුද්ධාත්මයම ඔබ තුල ඉන්නවා. பவுலுக்குள்ள இருந்த பரிசுத்தாவி உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටෙව්වා ඔය ආත්මයම ඔබ තුල වාසය කරනවා. கிறிஸ்துவை மறுத்தொழுந்து எழுப்பின அதே ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் උන්වහන්සේ பண்ணுகிறார். ඇතුළේ ඉඳන් බලාගෙන ඉන්නවා. அவர் உங்களை உள்ளுக்குள்ள இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ඉවසීමෙන් බලන් ඉන්නවා. பொறுமையோடு பார்த்து இருக்கிறார். ආශාවෙන් බලන් ඉන්නවා. வாஞ்சியோடு
எதிர்பார்த்திருக்கிறார். කවද්ද මට යටත් වෙන්නේ? எப்பொழுது எனக்கு இவன் முழுமையாக කවද්ද அர்ப்பணிப்பான்? සුද්ධාත්මනි මට කතා කරන්න මම කරන්නම් කියන්නේ? எப்பொழுது அவர்கள் கேட்பார்கள், එදාට සුද්ධාත්මන් වහන්සේ ඔබව අරගෙන බලවත් භාජනයක් ලෙස පාවිච්චි කරන්න. பரிசுத்த ஆவி எனக்கு பேசும் என்று சொல்லும்போது அன்றைக்கு அவரை உங்களை எடுத்து අපි பயன்படுத்த රැස් போகிறார். වෙන්නේ මොකටද දන්නවද? நாங்கள் எதற்காக சேர்கிறோம்? දේව රාජ්‍ය මේ පොළවේ ප්‍රකාශ කරන්න. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பூமியிலே දෙවියන් அறிவிக்க. වහන්සේ මඟ පෙන්වන දේ මේ පොළවේ කරන්න. தேவன் வழிநடத்துவதை பூமியிலே செய்ய. දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන දේ මේ පොළවේ කරනකොට පාතාලේ දොරටු වලට අපි ගහන්න යනවා. தேவன் வழிநடத்துவதை செய்கிற பொழுது பாதாளத்தின் வாசல்களுக்கு அடிக்க போகிறோம். හැබැයි කවදාවත් දොරටු අපිව පරාජය කරන්න යනවා. ஆனா அந்த வாசல்கள் ஒரு நாளும் எங்களை අපි மேற்கொள்வதில்லை. ඇතුලේ ඉන්න ආත්ම ගලවන්න ඕනේ. அறிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை ඔබ பெற்றுக்கொள்ள එක එක්කනට සුභාරංචි කියලා ඔබ ඒ අයට බයිබලේ කියලා දීලා ඔබ ඒ අයට ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் வேதத்தை கற்றுக் கொடுத்து நீங்கள் ஒரு ஆசிரியராக மாற வேண்டும். ආමේන්. ஆமென். ආමේන්. අන්තිම පින්තූරේ දාමු. கடைசி வரை යේසුස් වහන්සේ අදහස් කරේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது இப்படியான ஒரு காரியம். මෙවැනි නපුරු යක්ෂයාගේ රාජ්‍ය පවතින මේ පර්වතය නැමති ලෝකය මත இந்த தீமை இருக்கிற பிசாசின் உலகத்தின் மேலே මම මගේ සභාව පිහිටවනවා. என்னுடைய சபையை நான் கட்டுவேன். ඔබ ඒ සභාවද? நீங்கள் தான் அந்த சபை. ඔබ ඒ සභාවද? நீங்கள் தான் அந்த சபை. ඔබ ලෑස්තිද උන්වහන්සේගේ එක්ලීසියාගේ සොල්දාදුවෙක් වෙන්න? அந்த எக்லீசியாவிலே கிறிஸ்துவின் எக்லீசியாவிலே ஒரு போர் சேவனாக இருக்க நீங்கள் ஆயத்தமா? අද සභාවට පීඩාව නැත්තේ ඇයි දන්නවද? ஏன் இன்றைக்கு சபைக்கு போராட்டம் இல்லை? රජාව හොඳ පීඩාව போராட்டம் නෑ. உபத்திரவம் இல்லை. පීඩාව නැත්තේ ඇයි? இன்றைக்கு உபத்திரவம் ஏன் இல்லை? රජය சபைக்கு. හොඳ නිසා නෙමෙයි. இந்த அரசாங்கம் நல்லதுனால අර அல்ல. රජය આવොත් අපිට පීඩා එනවා. அந்த அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு අද உபத்திரவம் இருக்காது. සභාවට පීඩාව නැත්තේ ඇයි දන්නවද? ஏன் சபைக்கு இன்றைக்கு உபத்திரவம் වර්ෂිප් இல்லை? ටීම් එක උඩට එන්න සභාවට පීඩාව නැත්තේ ඇයි ஏன் දන්නවද? சபைக்கு உபத்திரவம் இல்லை? සභාව එක්ලීසියාක නෙවෙයි නොවන නිසා. இன்னைக்கு எக்லீசியாவாக சபை இல்லாததுனால සභාව යේසුස් වහන්සේ ගේ පරමාර්ථය නැති නිසා. சபை இயேசு கிறிஸ்துவின் நோக்கத்தை விட்டு அவர்கள் தூர යේසුස් போயிருக்கிறபடினால වහන්සේ කියපු දේ මඟ පෙන්වන දේ අපි හැමෝම කළොත් இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை நாங்கள் அனைவரும் செய்தால் අපිට විරුද්ධව යුද්ධ එන්න යනවා. எங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தங்கள் வரப்போகிறது. ඒකට කැමති නෑනේ. அதற்கு விருப்பம் இல்லை. අපිට විරුද්ධව යක්ෂයා නැගිටින්න යනවා. எங்களுக்கு விரோதமாக பிசாசு எழும்ப போகிறது. සභාවට පීඩාව එන්න යනවා. சபைக்கு உபத்திரம் வரப்போகிறது. ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මාම නිසා ධර්මිෂ්ඨකම නිසා පීඩා විඳින අය ආශිර්වාද ලද්දෝ. ஆகியதான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார், நீதியினாலே அவர்கள் துயரப்படுகிறவர்கள் அவர்கள் பாக்கியவான்கள். නිසාද උන් ස්වර්ග රාජ්‍යයිති. அவர்களுக்கு பரலோக ராஜ்யம் இருக்கிறது. ආමේන්. ஆமென். අද අපේ එකම යාඥාව இன்றைக்கு எங்களுடைய ஒரே ஜெபம், අපි හැමෝම එක්ලීසියාක වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் அனைவரும் எக்லீசியாவாக மாற வேண்டும். අපි ඇයි මේ අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා ஏன் அந்நிய කරලා பாஷையில நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்? ඇයි අපි ඔබ ධෛර්යමත් කරන්නේ? ஏன் உங்களை ඇයි பலப்படுத்துகிறோம்? ආත්මෙන් පිරෙන්න ඕනේ? ஆவியிலே நிரம்ப வேண்டும். ஏன்? මොකටද? எதற்கு? මොකටද? எதற்கு? දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙන්න. தேவனுக்காக வாழ. අපි තම ඒක යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ හෙට කන්නේ මොනවද හෙට බොන්නේ මොනවද කියන එකට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ ராஜ்‍ය ஹොයන්න. நாளைக்கு என்னத்தை உடுவோம் குடிப்போம் என்பதற்கு பதிலாக அதை விட தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்க. මොකද්ද ராஜ்‍ය කියන්නේ? ராஜ்யம் என்பது என்ன? දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනය. அவருடைய ஆளுகை. එයා මොනවද ඔයාව පාලනය කරන්නේ මොනවටද? எதற்காக உங்களை ஆளுகை செய்கிறார்? සිස්ටර් ඔයාට දෙවියන් වහන්සේ කියනවද? දුව යන්න අතන්ට අරයා ළඟට ගිහිල්ලා මගේ පණිවිඩය කියන්න කියලා කියනවද? அவர் சொல்லுகிறார், அந்த இடத்துக்கு போய் அவரை பற்றி சொல்லு என்று. ඒ රජතුමා ඔයාව පාලනය කරනවා. அந்த ராஜா உங்களை ஆளுகை செய்கிறாரா? ඔයා එයාගේ පාලනය හොයනවද? ස්වාමීනි අද මම මොනවද කරන්න ඕනේ? நீங்கள் அவருடைய ஆளுகை கேட்கிறீர்களா? இன்றைக்கு අද நான் මම என்ன செய்ய- කොහෙටද යන්න ඕනේ? நான் எங்க போக අද வேண்டும்? මම කාටද කතා කරන්න ඕනේ? யாருக்கு நான் பேச வேண்டும்? ස්වාමීනි අද මම මොනවද වෙනස් කරන්න ඕනේ? இன்றைக்கு எதை மாற்ற வேண்டும்? ඒකට තමයි රජතුමාගේ පාලනය හොයනවා. அதுதான் ராஜாவுடைய ஆளுகை ඒ தேடுகிறது. රජතුමා ඉන්නවා. அந்த ராஜா අපි இருக்கிறார். රජතුමා ළඟට ගිහිල්ලා අහන්න ඕනේ. அந்த ராஜா இடத்துல போய் கேட்க வேண்டும். එජමානනේ நான் இன்றைக்கு என்ன செய்யணும்? සමිදානනි මම අද මොනවද කරන්න ඕනේ? මං කොහෙටද යන්න ඕනේ? நான் எங்க போகணும்? මං කාටද කතා කරන්න ඕනේ? யாரோடு நான் பேச வேண்டும்? කී දෙනෙක් රාජ්‍ය හොයනවද? எத்தனை பேர் හැබැයි church එකට ராஜ்யத்தை ඇවිල්ලා මට சபைக்கு ඒක வந்து- ඕනේ. அதை வேணும். මට මේක ඕනේ. சபைக்கு வந்து இதை මට අරය வேணும். බඳින්න ඕනේ. அரை கல்யாணம் මට முடிக்கணும். උසස් වීමක් ඕනේ. உயர்வு வேண்டும். අනේ අරක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. அது மாற අනේ வேண்டும். මට සුවය ඕනේ. எனக்கு சுகம் வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා රාජ්‍ය සොයනවා නම් நீங்கள் ராஜ்யத்தை தேடினால் ඒ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், සියල්ල නුඹට ලැබෙයි. அது எல்லாமே உனக்கு கிடைக்கும். It's a by product. ඒක අනිවාර්යෙන් ලැබෙයි. ஏகா அது கட்டாயமாக கிடைக்க வேண்டியது ඒ ஒன்று. නිසා ඔබයි මමයි කැප වෙන්න ඕනේ සම්මිනී. ඔබගේ සභාව මම වෙනවා. நாங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ஆண்டவரே உம்முடைய சபையாக நம்ம மாறுகிறோம். ජීමේජ වල විමුද. ලස්සන ගීතිකාවක් තිබෙනවා. ஒரு பாடல் இருக்கிறது. මේ ගීතිකාව මෙන්න මේ වචන ටික කියනවා. இந்த வரிகளை அந்த பாடலில் சொல்லப்படுகிறது. දෙවිඳුන් කොහෙදෝ? தேவன் எங்கே? Can we have the lyrics Sinhala and Tamil together if you can? දෙවිඳුන් කොහෙදෝ?
தேவன் எங்கேயோ මා එහි නැති වේදෝ. அங்கே நான் இல்லாமல் இருப்பேனோ. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න තැන ඔබ ඉන්නවද? தேவன் இருக்கிற இடத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க. උදේ නැගිට ගමන් දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල් රොබයි මම යනවද? காலைல எழும்பணும்னா தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகிறோம். අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ. நாங்கள் அனைவரும் தேவனுடைய சமூகத்திலே දෙවියන් වහන්සේ කොතනද? தேவன் எங்கே? මම එතනට යන්න ඕනේ. நாங்கள் அங்கே போக මම வேண்டும். එතන ජීවත් වෙන්න ඕනේ. அங்கே வாழ வேண்டும். අභිමුඛය සොයා ආවෙමි. சமூகத்தை தேடி வந்தேன். ඊළඟ verse එක කියනවා. அடுத்த வார்த்தை சொல்லுது. සභාව කොහෙද? சபை எங்கேயோ? යේසුස් එහි ඉන්නවද? இயேசு அங்கே இருக்கிறாரா? ඔබ දන්නවද sister brother? உங்களுக்கு தெரியுமா? අද හුඟක් සභාවන් වල යේසුස් වහන්සේ නැහැ. அநேக சபைகள்ல இயேசு கிறிஸ்து இல்லை. අද හුඟක් මම එකකින් අදහස් කරන්නේ හුඟක් සභාවන් වල හිස යේසුස් වහන්සේ නෙමෙයි. இன்றைக்கு அதிலே நான் சொல்வது இன்றைக்கு தலை அவர் அல்ல. හිස කියන්නේ කවුද? யார் தலை? சபை. හිසේ තමයි ඇස් දෙක තියෙන්නේ. தலையில தான் கண்கள் හිසේ இருக்கிறது. තමයි කට තියෙන්නේ. அதிலே தான் வாய் இருக்கிறது. හිසේ තමයි මොළය அந்த තියෙන්නේ. தலையிலே தான் மூளை හිසේ இருக்கிறது. තමයි කන් දෙක තියෙන්නේ. அந்த தலையிலே தான் காது හිසට இருக்கிறது. තමයි ඉදිරිය පේන්නේ. கண்கள் அது முன்பதாக දකින பார்க்க අහෙන දේ මත හිස මොලෙන් තීරණය අරගෙන නහර වලින් මුළු ඇඟටම කියනවා මෙහෙට යන්න එහෙට යන්න නතර වෙන්න. எல்லா கண்கள்ல காதுகள்ல பார்த்து கேட்டு அந்த நரம்புகள்ல இந்த சரீரத்துக்கு போய் சொல்றது அங்கே போங்கள் කියන இங்கே එක போங்கள். තේරුණාද? කියන එක තේරුණාද? நான் சொல்றது எத்தனை අද பேருக்கு ගොඩක් සභාවන් වල எனக்கு அநேக சபைகள்ல හිස නැහැ. தலை இல்லை. යේසුස් වහන්සේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து ඒ இல்லை. කියන්නේ මොලයක් නැහැ. அவருக்கு ஒரு மூளை ඒ இல்லை. කියන්නේ මග පෙන්වීමක් නැහැ. வழிநடத்தல் இல்லை. ඒ මොලෙන් තමයි ඔක්කොම මුළු ශරීරයට තොරතුරු ටික එන්නේ මග පෙන්වීම ලැබෙන්නේ. அந்த மூளையில இருந்து தான் எல்லா செய்திகளும் சரீரத்துக்கு අද போகிறது. එක සභාවක් හරි වෙන්නයි තව සභාවක් වැරදි වෙන්න හේතුව දන්නවද? இன்னைக்கு ஏன் ஒரு சபை சரியாகவும் இன்னொரு சபை தவறாக එක இருக்கிறது? සභාවක් හිසට කනෙක්ටඩ් ஒரு சபை தலைக்கு අනිත් இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. සභාව වෙන ඔලුවක් ගහගෙන ඉන්නවා. அந்த சபைக்கு இன்னொரு தலை අර வந்திருக்கிறது. ලංකාවේ මහා සෝනා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? இலங்கை தேசத்துல மகாசோனா என்ற ஒருவர் இருக்கார். එහෙම එකෙක් නෑ. හැබැයි පුර කතාවක් තියෙනවා. ஒரு கதை இருக்கிறது. ඇඟ මිනිහෙක්ගේ ඔලුව වලහෙක්ගේ. ඇඟ මිනිහෙක්ගේ ඔලුව වලහෙක්ගේ. உடம்பு இன்னொருத்தரோட தலை මනිදරනුடைய தலை வந்து ஒரு கரடி. අද සභාව එහෙමයි. இன்னைக்கு சபை அப்படிதான். වෙන ඔලු வேறொரு தலை. යක්ෂයා තමයි ඔලුව වෙලා තියෙන්නේ. இன்னைக்கு பிசாசு அந்த தலையாக மாறி விட்டார். හැබැයි දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් යම් කිසි දෙනෙක් රැස් වුණාද මම එතන ඉන්නවා කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. 2 பேர் 3 பேருடைய நாமத்தில் கூடுகிற இடத்துல அவர் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். මෙතන යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවද? இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். Are you walking with God? ඔබ යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඇවිදිනවද? நீங்கள் ஆண்டவரோடு நடக்கிறீர்கள். සභාව කොහෙද? சபை எங்க? යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවද? அங்க இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். එහෙනම් මම ඔබගේ ගෘහය හොයාගෙන එනවා ස්වාමී. ஆண்டவரே உம்முடைய வீட்டை தேடி கொண்டு நான் මොකද්ද මේ ගෘහය? என்ன அந்த வீடு? Ecclesia. எக்லேசியா. Where Jesus is, I will be there. இயேசு கிறிஸ்து எங்கேயோ அங்கே நான் இருக்கிறேன். ඊට පස්සේ කියනවා அது பின்பதாக சொல்லுங்க. මා පිළිගන්න යේසුස් සමිදේ. என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இயேசுவே. මාව පිළිගන්න මොකටද? என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க எதுக்கு? ඔබේ නාමය ඔසවන්න உம்முடைய ඉස්සරහ. நாமத்தை உயர்த்த. ඔබේ නාමය මම පවසන්න යනවා. உம்முடைய நாமத்தை அறிக்கை ඔබේ பண்ண නාමය போகிறேன். මම ඔසවන්න යනවා. உம்முடைய நாமத்தை நான் உயர்த்த ඔබේ போகிறேன். නාමය අනිත් අයට කියන්න යනවා. உம்முடைய நாமத்தை ඊට மற்றவர்களுக்கு පස්සේ சொல்ல කියනවා போகிறேன். මාව පිළිගන්න යේසුනි. என்னை මේ ගෘහය ஏற்றுக்கொள்ளும் ඇතුළට. இயேசுவே. මේ ගෘහය ඇතුළට මාව පිළිගන්න. இந்த வீட்டிலே என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும். ආලේපය මට දෙන්න. அபிஷேகத்தை எனக்கு first தாரும். ආලේපය මට දෙන්න, දෙවෙනි එක ඔසවන්න. right, good, that's good. පළවෙනි අපි උන්වහන්සේගේ ආලේපය ඉල්ලනවා. முதலாவது அபிஷேகத்தை தேடுகிறோம். ඊට පස්සේ අපි උන්වහන්සේගේ නාමය ඔසවන්න යනවා. அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த போகிறோம். ඒකට තමයි අපි රැස් වුනේ. ஆகையால் தான் நாங்கள் කී சேர்கிறோம். දෙනෙක් මේකට රැස් වෙනවද? இதற்காக எத்தனை பேர்கள் ස්වාමිනී சேர்கிறீர்கள்? අද මට අර ඕනේ. ஆண்டவரே எனக்கு இது வேணும். ස්වාමිනී මේක ඕනේ. ஆண்டவரே இது வேணும். මේකට විසඳුම දෙන්න. எனக்கு ஒரு இது விமோச்சனத்தை මම தாரும். කියන්නම් යේසුස් වහන්සේ කියපු දේම. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை நான் හෙට சொல்லவா? කන්නේ බොන්නේ මොනවද අඳින්නේ මොනවද කියලා වද වෙන්න එපා. நாளைக்கு என்னத்தை கொடுப்போம் உண்ணுவோம் என்பதை கவலைப்பட කාවද வேண்டாம். බඳින්නේ කොහොමද ඉන්නේ කොහෙද ජීවත් වෙන්න යන්නේ සල්ලි හම්බෙයිද කියලා වද වෙන්න එපා. யாரை திருமணம் முடிப்போம் பணம் கிடைக்குமா கவலைப்பட ඒ வேண்டாம். සියල්ල ඔබට ඕනේ කියලා ස්වර්ගයේ ඉන්න තාත්තා දන්නවා. அது எல்லாமே தேவையான பரலோக தேவன் නැගිටිම அறிந்திருக்கிறார். ඔක්කොම ඕනේ කියලා තාත්තා දන්නවා. அவருக்கு அது வேண்டும் என்று தெரிந்திருக்கிறார். හැබැයි එක දෙයක් කරන්න. ஆனா ஒன்றை செய்யுங்கள். සියල්ලට ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනය හොයන්න. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவனுடைய ஆளுகை தேடுங்கள். රාජ්‍යය හොයන්න. ராஜ்யத்தை தேடுங்கள். Lord මම මොනවද කරන්න ඕනේ? ஆண்டவரே நான் என்னத்தை செய்ய வேண்டும்? මොනවද කරන්න ඕනේ? நான் என்னத்தை செய்ய வேண்டும்? ඔබ කී දෙනෙක් පත්තු වෙනවද? Lord මට ඔයා වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. எத்தனை பேர் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே உமக்காக வாழ வேண்டும்? මම husband ඔබ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ஆண்டவரே